Connecting with the divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. அண்ணாமலையானே போற்றி போற்றி, திருவண்ணாமலையானே போற்றி போற்றி, திரு அண்ணாமலையானே போற்றி
சிவ 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 சிவனே வந்து அவதரித்தான். கைலைய நாயக நாடிடுமாட்டத்தில் சைவத்தையே அவன் புனரமைத்தான். சிவ 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 சிவனே வந்து அவதரித்தான். கைலைய நாயக நாடிடுமாட்டத்தில் சைவத்தையே அவன் புனரமைத்தான். நித்யானந்தா 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 நித்யானந்தா. ஞானமும் கொண்ட சக்தியும் பரமனாக நெஞ்சில் பதித்தது. அஷ்டசக்தியும் 10 திசைகளும் உன் புகழை பறைசாற்றியது. கைலையை படைத்த கலைஞனே கைலை நாயகா பரமேஸ்வரா, உந்தன் அருமையை அகிலம் பரப்பிட படையெடுப்பனே மாஹேஸ்வரா. இது ஆதி சைவம் போற்றும் எங்கள் தேசம், ஆடி பாடி கொண்டாடிடும் கூட்டம் என்று முந்தன் அழகு கவிதை பேசும். ஜெய 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 ஜெய. नित्यानन्देश्वर परमशिवसमारम्भाम् नित्यानन्देश्वरि परमशिवशक्तिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे Guru Paramparam. I welcome you all with my love and respect on this auspicious 42nd Chaturmasya. Kailasa is observing all over the world. I welcome all the Sarvanyapita Kartas, Sarvanyapita Yajamans, Sarvanyapita Manifestors, Sarva Parityagis, Shri Mahants, Mahants, Kotari, Tanedar, visitors, viewers, Kayakalpa Yoga participants, Kailasas, e-Gurukul students, Kailasas, NHU students and Kailasas ministers, ambassadors, diplomats, e-diplomats, citizens, consulate generals, supporters, Mantreshwaras, Vidyeshwaras, Ganeshwaras, Astreshwaras. I welcome all of you with my love and blessings. Paramashiva's message directly from Maha Kailasa is: see the synergy of multi-dimensional happenings in and around you as the order in chaos. Then you will realize you have the 25 dimensions of Paramashiva, 25 faces of Paramashiva. If you understand synergy of your life,
I'll give you an example. Very simple example. You can breathe, digest, talk, think, all at a time, spontaneously, simultaneously, without specific or focused attention or effort necessary. Please listen. Just by listening and understanding, you can experience what you consider as chaos is not chaos, it is an order of life. What you consider as a stress is not stress, it is multi-dimension of you. See, listen. Sorry for the technical glitch. Listen. If you appreciate the life happening around you, so much is happening synergetically inside your body as life and outside your body as your experience. In social level, economic level, in every level, if you see your life, there is so much of synergic happening. Things are in sync and so much is happening. A Swalpamapyasya dharmasya. Krishna says in Bhagavad Gita, even if you practice a little bit, great good things will happen in your life. Swalpamapyasya dharmasya trayate mahato bhayat. Understand? If you don't understand the synergic happening of the God particle in your life, everything you see will feel like a stress. Oh God, I have to go to office on time. I have to pick up my lunch on time. I have to leave my kids in the school. I have to do this. I have to do that. I have to do this. If you see all this as a chaos, you will be stressed. You will plan for your own collapse. Getting stressed about your existence, your day-to-day life is a
plan for collapsing. Don't say you collapsed suddenly or accidentally. No. போற்றி போற்றி திரு அண்ணாமலையானே போற்றி பொன்னார் மேனியனே புலிதோலை அரை கசைத்து விண்ணார் செஞ்சடை மேல் மிளிர் கொன்றை அணிந்தவனே பொன்னார் மேனியனே புலிதோலை அரை கசைத்து விண்ணார் செஞ்சடை மேல் மிளிர் கொன்றை அணிந்தவனே மண்ணே மாமணியே மழமாடி உள்வாணிக்கவே கண்ணே புன்னையலாய் இனி யாரை நினைக்கேனே பொன்னார் மேனியனே புலிதோலை அரை கசைத்து விண்ணார் செஞ்சடை மேல் மிளிர் கொன்றை அணிந்தவனே Son, understand what I uttered, what I said as Paramashiva's message is like a sutra, formula. Apply it in your life. If you unclutch, bring peace inside you, you will see what is happening inside you, outside you is in order. Order in chaos. If you see an order in chaos, you are planning for power manifestation. If you see chaos in the beautiful order of life and get stressed, you are planning for collapse. Power manifestation or collapsing, becoming Shiva or Sava is all about your thinking style, your cognition style. Understand? The style of your cognition, how you cognize life. Kanchi Paramacharya says very beautifully in one of the personal interview. I'll try to translate the essence. Listen, he says, people worship him as God. Kamakshi herself, Shiva himself, Adi Shankara himself. He says, I may be God, may not be God. That is different. But all of you, by worshipping me, looking at me as God, you all really experience God. And the kind of a spiritual evolution happening in you, the kind of a spiritual growth happens in you, seeing that
Just for that, I allow all the drama you guys do around me, and I tolerate it, I cooperate with it. Listen. He says very beautifully, people worship him as God. When he was in the body itself, he was worshipped as God. And people do all sorts of things to celebrate him, revere him, and express their devotion to him. He says very beautifully, I tolerate all the things you guys do. Many times, he shows tremendous patience. His body was very fragile body. But the way people try to show the devotion, it was many times load on his body. But he says, I tolerate everything. I accept everything. I cooperate with all the things you guys do just to see the way you are all evolving spiritually by seeing God or the divine aspects of God in me. Listen. When you bring tremendous peace inside you, I'll connect why I brought Kanchi Paramacharya's this quote and the principle I am trying to teach. Now understand this and what I am trying to tell. What I am trying to convey is bring peace and patience, unclutching in the way you cognize life. You will see so much of synergy between your breathing, digestion, how your body is getting rejuvenated, renovated, rebuilt, reinvented, recreated, and how your life is an extraordinary synergy. You will start having unimaginable clarity and order in the whole chaos. Understand? Power manifestation, becoming Shiva, or getting stressed, becoming Shava, both does not happen overnight. It happens due to the way you continuously think in your life, the way you cognize things in your life. In Agamas, Paramashiva says beautifully, Charya Padam. Charya Padam means lifestyle. Why you do what you do,
all the reasons for what you are doing. All the understandings you carry about what you are doing, all this put together becomes your cognition. I tell you, if you can bring little bit of peace, unclutching, silence, patience, shanta in your inner space working. I want all of you to know, no problem you perceive can be sorted out by thinking. I guarantee. Drop the false idea. You can solve your life problems by thinking. No! You can solve all the problems of your life by bringing silence in your inner space and making the problems redundant. Hey, listen. Whether inside you or in your life, if you win your enemy, that is not the ultimate victory, because some other enemy is going to come. Some other enemy is going to come. Somebody else is going to come up with weapons. If you make your enemies redundant, that is the ultimate victory. That is the ultimate victory. Listen. Multiple times, I have repeated this in multiple words in my satsangs, classes, sessions. Today, I am going to give you this experience. Listen. If you continuously practice unclutching, you become the power of unclutching. You embody unclutching. Your core start radiating the power of unclutching. Anyone who comes near you will start smelling the peace and unclutching you radiate. When unclutching becomes a solid experience in you, you start seeing multidimensional happenings of your personal inner space and the life happening around you. I tell you, if you just clean the way your digestion is happening, if you just change the way your breathing is happening, you will change the way people react towards you. How do you think I am managing all kinds of attacks from all kinds of people?
I will sit in samadhi and go on refining, raising my frequency of existence. The more and more Paramashiva manifesting, flowing through me, more and more things become order around me. How many ever bigger chaos stares at me? How many great strategic enemies attack me, try to attack me in any level? First thing I do, sit in samadhi. More and more radiate Paramashiva. More and more organized way reside in the synergy of Paramashiva. I tell you, sitting in samadhi, unclutched, is such an amazing strategy to win any problem of life. I am not an impractical person. Understand? If I am impractical, long before I would have been dead. I am still alive because I am most practical and very highly strategic. I am revealing the secret of my strategy. Secret of my strategy is sitting in samadhi unclutched. Please understand. The truths I am trying to deliver now are very powerful, multi-layer. If you are a new person, newly attending to my satsang, listen to this satsang 3-4 times and try to understand the technical words I am using, like synergy, order in the chaos, chaos in the order. The many technical terms I used, I have explained and defined in many of my earlier satsangs. Now, fortunately, we are coming up with a dictionary of all the technical words I use. Nikandu, Nithyananda Nikandu is getting ready. Please watch the earlier satsangs where these words are explained. Then you will understand. It will click inside you. Wow, this is exactly is happening in my life. Listen. If you get tensed, oh, what is this? So much work I have to do. I have to make sure my heart pumps. I have to make sure my lungs breathe. I have to make sure my stomach digests. I have to make sure the blood gets converted into blood and energy is absorbed. I have to make sure my nail grows, my hair grows. I have to make sure I am able to receive information from outside and process. You will get stressed. It is like a centipede trying to plan with its 100 legs, which leg it should put first, which leg it should put second. If it starts thinking and planning, it will just collapse.
centipede should know. It has synergic, innate, spontaneous intelligence to put its legs properly and move. Same way, this multiple things happening in you is multiple colors, aspects, dimensions of you. Feel proud. So many things are happening in you synergetically, spontaneously, simultaneously. If you celebrate the way your body functions synergetically, you will realize the multi-dimensional aspects of you. Paramashiva's multi-dimension: creation, maintenance, destruction, or rejuvenation. Putting in delusion or removing from delusion, liberation. All that is continuously, synergetically, spontaneously happening inside you. Please understand. If you go deeper, it is not just 5, it's actually 7. I'll tell you how it is 7. Creation, then sustenance, maintenance, then destruction and rejuvenation. Both are identified as a one act. If you don't understand, it is destruction. If you understand, it is rejuvenation. In mercury, if you put a gold coin, the gold coin will dissolve in mercury. From the angle of gold, if you see, it is like a gold is getting destroyed. From the angle of mercury, if you see, mercury is getting rejuvenated with gold. So, rejuvenation and destruction, both dimensions are told to us with one word called samhara. In Sanskrit, we use one word samhara. With that one word, rejuvenation and destruction, both are shown. Then, throbhava means putting in delusion and removing from delusion. Both are shown by one word, throbhava. Then anugraha. So understand, 7 acts told in 5 words. Srishti, Sthiti, Samhara. Samhara is told with that one word, Samhara. 2 acts are shown. One is destruction, another one is rejuvenation. Then throbhava. With that one word, throbhava, putting in delusion and removing from delusion, both are expressed. And anugraha means liberation. 5 word but 7 act. I tell you,
all the seven is constantly, spontaneously, simultaneously happening in you synergetically. If you can listen, if you can understand all the seven happening in your body, pindanda, deciding to understand this great cause, reason of your existence is meditation. Meditation is nothing but adding unclutching, silence, important ingredient for the spiritual alchemy inside you, so that these great truths can be revealed in you. These great truths can become experience in you. Constantly do not remember the other. The greatest freedom in your life is sitting with first person without even remembering the existence of second person and third person. When you know how to sit with first person without bothering about the second person and third person in samadhi, you will realize the greatest secrets of the cosmos. Listen, rich are those who realize the secrets of the cosmos. Rich are those who realize the secrets of the cosmos. Listen to some of these powerful truths. Poor are those who have only money. Uneducated are those who are educated only in school. The greatest corruption, scam done in this world is concept of currency. Don't try to say, oh, this politician did this scam, that politician that did that corruption, this is the biggest corruption, that is the greatest scam. No. The concept of currency with which you are made to run, forgetting the greater realities of life, is the greatest scam done to humanity, done on human beings. Rich are those who understand the cosmic happening. I tell you, Paramashiva is actually hiding inside you, where the inhaling turns and starts becoming exhaling. Paramashiva is hiding inside you,
where the inhaling turns and starts flowing outside. The exhaling. Try to sit within you and start seeing how synergetically, spontaneously, this whole body mechanism is happening as the order in chaos. There is somebody whose presence inside you is making this whole spontaneous synergetic happening. Experience that presence, then actually that presence is called Atma. If you know the Atma, if you can start tasting the Atma inside you, which is responsible for this whole synergetic, spontaneous, simultaneous happening called your body, you will see the Paramatma, which is the reason for this whole spontaneous, simultaneous, synergetic cosmos. How you flow spontaneously, simultaneously, synergetically, and how your self-doubt, self-hatred, self-denial creates stress in you, makes you strongly believe unless you are stressed, you can't do great things. No, it's not true. Your belief, unless you are stressed, you can't do big things, is wrong. Sometimes your stress may look useful for you to feel great about you. See, can anyone else handle the amount of stress I handle? Maybe for that. Otherwise, the stress has no use, particularly, practically, for any creative purpose in your life. If you feel cute about throwing tantrum in your life, your stress is useful for you. And I tell you,
Maybe once or twice, if you throw tantrum, people will care for you, attend to you. Oh, don't get stressed. Please, please, please. Oh, don't suffer. They will try to show you sympathy, some attention, love. But if you are constantly throwing tantrum, nobody will care for you. Understand that. So the stress has no practical use in your life. Throwing tantrum is not going to be cute forever. Understand, your body and your life both as a great order in the chaos. You will see conscious, independently intelligent, responding, spontaneous, simultaneous, synergetic power, which I call as Paramashiva, resides inside you. By repeatedly telling, by repeatedly revealing the same truth in various ways through various words, I will make sure this cognition becomes your very core. If India should become Jagat Guru, Hindus should become Jagat Gurus. Fundamental need for Hindus is practice of samadhi. Not only for born Hindus, even for practicing Hindus. Whenever I use the word Hindu, I mean born and practicing, both. So listen, practice of samadhi is the fundamental need. This Chaturmasya, practice samadhi, and let's make 1 crore people practice samadhi. I am repeating, this Chaturmasya goal is, let us make 1 crore people practice samadhi. How we are going to do? All of you start sharing my unclutching satsangs. There is a set of satsangs where I speak about unclutching. Share these satsangs to as many people as possible. After they watch, start talking to them. Just through social media, digital platform, we can all reach 1 crore people, make them practice samadhi in these 4 months. Don't try to reach the same old devotees who are already initiated. No.
You have to reach out to new people. tiny.cc/unclutching. This is the set of satsangs on unclutching and nirvikalpa samadhi. How to do, why to do, what to do, how, why, what, where, when, all the questions about unclutching and samadhi is answered in these satsangs. Make 1 crore new people watch these satsangs and then do a question answer session for them, clarify their doubts, make them practice samadhi every day, at least 21 minutes. And ask them to share with their friends. This way, reach out to new people, make them practice samadhi in these 4 months, 1 crore people. Make 1 crore people practicing samadhi and at least 1 crore people should be out of poverty, should be pulled out of poverty in these 4 months. That is the goal of Kailasa. As I explained in the earlier satsang, the recycling project has already started. We should focus on recycling and reusing. So much of grains and food is getting wasted in many developed countries. We should receive them and send them to people who are dying without food. So much of clothing's getting wasted, dumped into the ocean and adding to the pollution. We should receive them and make them usable, recycle and reuse and pass it on to people who don't have enough clothes. Not only the clothes which they wear to cover the body, even warm clothings, shoes, belts, so many things. This cycle of reusing should start. First, I ask my Kailasavasi sannyasis, start implementing the strategy of reusing, recycling and reusing in our Kailasas. It's not that we don't have money to spend and buy new things every day. We have. But only if we start learning recycling and reusing, we will think in that angle. We will innovatively think, work, help the humanity to recycle and reuse. Tons of clothes, millions of tons of clothes getting dumped into ocean in Singapore, Canada, USA, England. We can get them and recycle them, refurbish them and distribute to many countries where people don't have enough clothing. If we start working from now, in these 4 months, we can create a very beautiful flow, supply chain.
See, just like a regular food supply chain, we can build this recycled supply chain. And fortunately, very fortunately, we have a legal body almost in all countries, and enough of devotees, disciples, Hindus who sincerely listen to me and want to be part of the Kailasa. So let us start this recycling supply chain. I feel if we start working in this 4 months, easily we will bring 1 crore people out of poverty by providing all the basic needs. And if we start the same as a lifestyle, very easily, every month we can get 1 crore people out of poverty. In Tamil there is a proverb. ஆனை உண்ணும் பொழுது சிதறும் சிறுதுளிகள் எறும்புக்கு விருந்தாகும். When elephant eats, the small few rice drops, that will become a feast for ants. Same way, developed countries, rich countries, what they drop in their life, that can be a feast for many people who don't have basic needs. Paramashiva is the symbol of recycling and reusing. Let's work focused on recycling and reusing and get at least 1 crore people out of poverty through this Ishanya project. ஆனை உண்ணும் பொழுது சிந்துவது சிறு எறும்புக்கு விருந்தாகும் என்பதனால் ஆனை உண்ணும் பொழுதே சிந்திக்கொண்டே உண்ண வேண்டும். With Meena Joshi's permission, I will say few words in Tamil. ஒரு சில சத்தியங்கள், ஆன்மீக உண்மைகள் இன்று உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுகின்றேன். வாழ்க்கையோட ப்ரொடக்டிவிட்டி, சில பேர் அவங்க சம்பாதிக்கிற பணத்தை வச்சு அவங்களுடைய வாழ்க்கையோட ப்ரொடக்டிவிட்டியை தீர்மானம் பண்ணுவாங்க. ஆஹா, போன வருஷம் 10 கோடி சம்பாரிச்சேன், இந்த வருஷம் 25 கோடி சம்பாரிச்சிருக்கேன், என் வாழ்க்கை ப்ரொடக்டிவா இருக்குன்னு நினைப்பாங்க.
சில பேர் போன வருஷம் எம்எல்ஏவா இருந்தேன், இந்த வருஷம் மினிஸ்டர் ஆயிட்டேன், என் வாழ்க்கை ப்ரொடக்டிவா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அதாவது பவர் சென்டரா மாறுறத அவங்களுடைய வாழ்க்கையோட ப்ரொடக்டிவிட்டியா நினைப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு விதத்துல வாழ்க்கையோட ப்ரொடக்டிவிட்டியை பத்தி நினைப்பாங்க. ஆனா உண்மையில பிரபஞ்சத்தின் நோக்கத்திலிருந்து, பரமசிவ பரம்பொருளின் பார்வையிலிருந்து வாழ்க்கையோட ப்ரொடக்டிவிட்டி என்னன்னா, உணர்வின் முதிர்ச்சி, ஆன்மாவின் முதிர்ச்சி. அடிப்படையில நாம எல்லாருமே நம்முடைய பெரும்பாலான நடவடிக்கைகள் பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சதையே தான் செஞ்சிட்டு இருப்போம். நான் என் சன்னியாசிகளுக்கு சொல்றது உண்டு, அப்பா அட்லீஸ்ட் புதுசா கண்டுபிடிச்சு தப்பு பண்ணுங்கப்பா, அதே தப்பு பண்ணிட்டு இருந்தா போர் அடிக்கல. ஒரு தப்பு பண்றதுனா கூட அதே தப்பு பண்ணிட்டு இருப்போம். ஒரு சின்ன உதாரணம் நான் சொல்றேன். நாங்க சின்ன வயசுல இந்த ஸ்கூலுக்கு போகாம கோவில்ல போய் ஒளிஞ்சுப்போம். நான் என்னுடைய சில நண்பர்கள், நான் படிச்சது கன்னிகா பரமேஸ்வரி பள்ளின்னு திருவண்ணாமலையில, அப்போ அந்த தெருவுக்கு கன்னிகோவில் தெருன்னு பேரு. இப்ப ராஜராஜன் வீதின்னு மாத்திட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்னுடைய தாய் வழி பாட்டனார் வீடு இருக்கிற தெரு. என்னுடைய தாய் வழி பாட்டனார அந்த பள்ளிக்கு நன்கொடையெல்லாம் கொடுத்திருக்காரு. ரொம்ப அந்த பள்ளியோடு தொடர்புடையவர். அந்த காலத்துல ஊர் ரொம்ப சின்ன ஊரு. இப்ப இருக்கிற மாதிரி பெரிய ஒரு மாவட்ட தலைநகரம் நிறைய, ரொம்ப ஊர் சின்ன ஊரு. ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்குமே பேர் சொல்லி கூப்பிடுற அளவுக்கு நெருக்கமா இருப்பார்கள். ஸ்கூலுக்கு போகலன்னா ஸ்கூல் வாட்ச்மேன் எங்களை தேடி இழுத்துட்டு போயிடுவாரு ஸ்கூலுக்கு. பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு போகாம நேரா கோவில்ல போய் ஒளிஞ்சுப்போம். எங்கன்னா அந்த கோவில்ல கும்பாபிஷேகம்னா யாகசாலை போடுவார்கள். அம்மணியம்மன் கோபுரத்துக்கு உள்பக்கமா இருக்கிற அந்த பிரகாரத்துல ஒரு ஆலமரம் இருக்கு, கீழே விநாயகர் இருப்பாரு. எப்பவுமே அந்த ஆலமரத்து மேலதான் போய் உட்காந்துப்போம், ஒளிஞ்சுப்போம். இந்த வாட்ச்மேன் பேர் ராஜேந்திரன். இந்த ஸ்கூல் வாட்ச்மேன் பேர் கன்னிகோவில், இந்த கன்னிகா பரமேஸ்வரி ஸ்கூல் வாட்ச்மேனோட பேர் ராஜேந்திரன். நான் விடிஎஸ் ஜெயின் ஸ்கூல்ல ஹையர் எஜுகேஷன் 10வது வரைக்கும் அங்க படிச்சேன். 5வது வரைக்கும் அந்த கன்னிகோவில்ல, அதுக்கு பிறகு விடிஎஸ் ஜெயின் ஸ்கூல்ல. அந்த ஸ்கூல் வாட்ச்மேன் பேரும் ராஜேந்திரன். கோவில் வாட்ச்மேன் இருக்காரு, அவர் பேரும் ராஜேந்திரன், பொட்டு ராஜேந்திரன் சொல்லுவாங்க. ஒரு பெருசா பொட்டு வச்சிருப்பாரு. இப்ப ஐயா ரிட்டையர் ஆயிட்டு இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். திருவண்ணாமலை கோவில்ல பணி செய்கின்ற ஒவ்வொருவரை பற்றி நான் தனித்தனியாக என்னால் கட்டுரை எழுத முடியும். இந்தியா விட்டு வெளியில வர்ற வரைக்கும் 40 ஆண்டுகளாக அந்த கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன். சின்ன வயசுல ஒரு நாள் விடாம போவேன். இந்த பொது வாழ்க்கை துவங்கிய பிறகு எப்பெல்லாம் திருவண்ணாமலைக்கு வர்றனோ அப்பெல்லாம் போவேன். ஒரு நாள் கூட விடுப்பே எடுக்காது வேலை செய்து பரமசிவனுக்கே தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த ஒரு 100 பேரை என்னால லிஸ்ட் பண்ண முடியும். இது வரைக்கும் நான் 40 வருஷத்துல எப்பெல்லாம் கோயிலுக்கு போயிருக்கணும் அப்பெல்லாம் இவங்க கோயில்ல இல்லாம இருந்ததே இல்லை அப்படின்னு என்னால ஒரு 100 பேரை லிஸ்ட் போட முடியும்.
அதுல இவர் ஐயா புட்டு ராஜேந்திரன் ஒருத்தர், பெரிய புட்டு வச்சிருப்பாரு. ஸ்கூலுக்கு போகாம ஓடி போயிருவோம். ஓடி போய் அதே மரத்து மேல ஏறி உட்காந்துப்போம். என் கூட இருக்கிற அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் ஒன்னாத்தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா இந்த சைவ வேளாளர் குடும்பங்கள் டைட் நிட் ஃபேமிலி. என்னுடைய தாய், அவங்களோட பிறந்தவர்கள் 3 தம்பிமார்கள், ஒரு தங்கை. என்னுடைய தந்தைக்கு உடன் பிறந்தவர் ஒரு அண்ணன், ஒரு தங்கை. இவங்க 8 பேருடைய ஃபேமிலியுமே அந்த 2 தெருவுக்குள்ளேயே தான். அவங்க எல்லாரும் திருமணம் செய்து கொண்டு அவங்களுடைய 8 பேருடைய ஃபேமிலியும் அந்த 2 தெருவுக்குள்ளேயே தான். இது போக மற்ற எல்லா உறவுகளுமே அங்க உள்ளேயே இருப்பாங்க. அங்க யார் ஒருத்தரை எடுத்தாலும் நமக்கு 5 விதத்துல ஒரு உறவா இருப்பாரு. அந்த மாதிரி ஒரு டைட் நிட் ஃபேமிலி. கரெக்டா நாங்க ஸ்கூலுக்கு போகாம அதே மரத்துல தான் போய் உட்காருவோம். ஒருத்தருக்கு ஒரு இடம் ரிசர்வ்டு அலாட்டடா இருக்கும். ஒருத்தன் அதே எருக்கம்பூ செடி பொந்துல தான் போய் உட்காருவான். இன்னொருத்தன் அதே வேப்ப மரத்தடியில தான் போய் ஒளியுவான். அவர் இந்த வாட்ச்மேன் ராஜேந்திரன் வந்து கரெக்டா கேட்பாரு, இந்த கோவில் வாட்ச்மேன் பொட்டு ராஜேந்திரன் ஐயாட்ட, பசங்க எங்க இருக்காங்க அப்படின்னு. அவரு போய் பாரு, அவனுங்கன்னா இடம் மாதிரியா ஒளிய போறானுங்க, ஒரே இடத்துல தான் ஒளிஞ்சிருப்பானுங்க. அவர் வந்து நேரா கல்லெடுத்து அடிப்பாரு. அந்த மரத்து மேல இருக்க ஒருத்தங்க பொறுமையா இறங்கி வருவான். இறங்கி வந்தோடனே மத்தவன்லாம் எங்கடா? ஆமா, அவன் இடத்துல தான் சார் உட்காந்துருக்கான். கரெக்டா எங்களை எல்லாம் திரட்டிக்கிட்டு இந்த 5-6 பேரை பிடிச்சி இழுத்துட்டு ஸ்கூலுக்கு கூட்டு போயிடுவாரு. மறுநாள் இடம் மாறி உட்காருவோம்னு நினைக்கிறீங்களா? அதே இடத்துல தான் உட்காந்துருப்போம். ஸ்கூலுக்கு வரலன்னா வாட்ச்மேன் அதே மாதிரி வருவாரு, அதே மாதிரி விசில் அடிப்பாரு, கல்லெடுத்து அடிப்பாரு, இறங்கி வருவோம், கூட்டு போவாரு. தப்ப கூட புதுசா பண்ண தெரியாது. நம்ம மொத்த வாழ்க்கையும் அப்படியே பார்த்தோம்னா, நான் இப்போ என்னுடைய அனுபவங்கள்ல இருந்து இதை சொல்றேன். அதை கோர்த்து சூத்திரம் போல நீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில இதை பொருத்தி பாருங்கள். ஆக்சுவலா இந்த நிறைய பேர் நான் செத்து போயிட்டேன்னு வீடியோ போட்டிருந்தது அப்ப பார்த்தப்ப கூட எனக்கு தான் தோணுச்சு, இதுல ஒன்றும் புதுசா ஒண்ணுமே இல்லப்பா. நாம சின்ன வயசுல எல்லா கிராமத்து ஸ்கூல்லயும் நாம அடிக்கிற கூத்து தான் இது. எல்லா ஸ்கூல்லையும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹோம்ஒர்க் பண்ணாத பசங்கள்லாம் சேர்ந்து மேக்ஸ் வாத்தியார சாவடிச்சிருவாங்க. இல்ல அசைன்மெண்ட் எழுதிட்டு வரலன்னா அன்னைக்கு சயின்ஸ் வாத்தியார சாவடிச்சிருவாங்க. அந்த வதந்தி எப்படி பரவும்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியா அந்த ப்ராசஸ். இந்த டியூஷன் படிக்கிற பசங்க வாத்தியார் வீட்டுக்கு போய் அவருடைய லஞ்ச் பாக்ஸ ஸ்கூலுக்கு எடுத்துட்டு வருவாங்க. அந்த மாதிரி போகும்போது கணக்கு வாத்தியார் சொல்லி இருப்பார், அப்பா ஹெட் மாஸ்டர் சொல்லிடு, நான் கொஞ்சம் லேட்டா வருவேன், வயிறு கலக்குது அப்படிம்பார். வயிறு கொஞ்சம் சாப்பிட்டது செரிக்கல போல, கொஞ்சம் லேட்டா வருவேன் சொல்லிடும்பார். இவன் வேகமா பக்கத்து தெருவுக்கு வந்த உடனே ஸ்கூலுக்கு போற மத்த பசங்களை பார்த்துட்டு, கணக்குக்கு வயிறு சரியில்லையாண்டா, லேட்டா வருமா? கணக்குனா கணக்கு வாத்தியார. அந்த பையன் அடுத்த தெருவுக்கு போன உடனே, டேய் கணக்குக்கு வயிறு சரியில்லையா, வராதான். அந்த பையன் அடுத்த தெருவுக்கு போன உடனே, வயிறு சரியில்லைன்னா எப்படியும் ஆஸ்பத்திரிக்கு தான் போயிருப்பாரு, அதனாலதான் வரமாட்டேன்றாரு, இல்லைன்னா வந்திருப்பாரு. ஆமா, டேய் கணக்குக்கு வயிறு சரியில்லையா, ஆஸ்பத்திரி போயிருக்கான். அவன் அந்த பக்கமா போய், டேய் ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிருக்கிறாருன்னா சீரியஸா தான் இருப்பாரு, டேய்
கணக்கு வாத்தியார் ரொம்ப சீரியஸாண்டா, ஆஸ்பத்திரியில் இருக்காராண்டா, ஸ்கூலுக்கு வரமாட்டாராண்டா. அவன் அடுத்த தெருவுக்கு போய் சீரியஸா இருக்காருன்னா எப்படியும் ஐசியூல தான் இருப்பாரு. டேய், கணக்கு வாத்தியார் ஐசியூல இருக்காராண்டா, ஸ்கூலுக்கு வரமாட்டாராண்டா. அவன் அடுத்த தெருக்கு போய் ஐசியூல இருக்காருன்னா இந்நேரம் போயிருப்பாரப்பா. டேய், கணக்கு போயிருச்சாண்டா, மீன்ஸ் கணக்கு வாத்தியார் போயிட்டாராண்டா, ஸ்கூலுக்கு வரமாட்டாராண்டா. அவன் அடுத்து அந்தாண்ட போயிருச்சு அப்படின்னா இந்நேரம் வீட்டு முன்னாடி பாட கட்டி இருப்பாங்க. நான் அந்த தெரு வழியா தான் வர்றேன், எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியலன்னா எவ்வளவு அசிங்கம் அது. எனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி நான் காட்ட வேணாம். ஆமாண்டா டேய், நான் அந்த தெரு வழியா தான்டா வர்றேன், வீட்டுக்கு வெளியில பாட கட்டி இருந்ததுன்னா தப்படிச்சிட்டு இருந்தாங்கடா அப்படின்னு. அவ்வளவுதான். இதையே தங்கைய நாம இப்ப என்ன பண்றோம், நம்ம கையில செல்போன் கிடைச்சிருச்சு, யூடியூப் கிடைச்சிருச்சு, நம்ம கிடைச்சிருக்கிற கொஞ்சம் இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் லார்ஜர் லெவல்ல இதையத்தான் விளையாடுறோம், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. அந்த சின்ன பிள்ளைங்க பண்ணிட்டு இருந்ததே தான், அந்த ஸ்கூல்ல பண்ணிட்டு இருந்ததே தான் இன்னமும் அப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இதுல வேற ஒன்னும் புதுசா ஒண்ணுமே இல்லை. நம்ம எல்லா கிராமங்கள்லயும் இதை அனுபவிச்சிருப்போம். எல்லா கிராமத்து ஸ்கூல்லையும் நாம எப்போ ஹோம்ஒர்க் எழுதி முடிக்கலையோ அன்னைக்கு கணக்கு வாத்தியார் அவுட்டு. வீட்டுல கேட்டா வாத்தியார் செத்து போயிட்டாருன்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்கூல்ல ஏண்டா வரலன்னு கேட்டா பாட்டி செத்து போயிருச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. என்னைக்காவது சயின்ஸ் அசைன்மெண்ட் எழுதி முடிக்கலன்னா அன்னைக்கு சயின்ஸ் டீச்சர் அவுட்டு. வதந்திகள் பரவுவது இப்படித்தான். நான் என்னுடைய வாழ்க்கையே பார்க்கிறேன். திரும்பி பார்த்தா சின்ன வயசுல என்னுடைய தாயார் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த குழந்தைங்க துரு துருன்னு வீட்டுல சுத்திட்டே இருக்கும். இந்த அதுலயும் கூட்டு குடும்பம்னா நிறைய குழந்தைங்க இருப்பாங்க. அது ஒண்ணு துணியை பிடிச்சி இழுக்கும், ஒண்ணு குடத்தை தள்ளி விட்டுரும், எல்லாம் துரு துரு துருன்னு ஓடி ஆடிட்டு இருக்கும். அந்த குழந்தைங்க அந்த மாதிரி வம்பு பண்ணாம இருக்கிறதுக்காக எதையாவது கொட்டி வாரி அலம்பல் பண்ணாம இருக்கிறதுக்காக இந்த பணக்காரர்கள் வீடுகள் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு சின்ன தடுப்பு மாதிரி வச்சிருப்பாங்க பிளாஸ்டிக்ல, அதுக்குள்ள குழந்தைய விட்டுருவாங்க, அது பாட்டுக்கு அது உள்ள உட்காந்துட்டு இருக்கும். இந்த மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் வீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு நடுவில் ஒரு டைனிங் டேபிள் இருக்கும். அந்த டைனிங் டேபிள் மேல தூக்கி உட்கார வச்சிருவாங்க. நான் குழந்தையா இருக்கும்போது என்னுடைய தாயார் அப்படிதான் பண்ணுவாங்க. இந்த டைனிங் டேபிள் மேல தூக்கி உட்கார வச்சிருவாங்க. அவங்க ஏதாவது கை வேலையா இருக்கும்போது சமைக்கிறது வேலைங்களை பார்க்கும்போது தூக்கி டைனிங் டேபிள் மேல உட்கார வச்சிருவாங்க. அது உயரமா இருக்கிறதுனால கீழே குதிக்க முடியாது. டைனிங் டேபிள் மேல தூக்கி உட்கார வச்சுட்டு இந்த 4-5 விக்கிரகங்களை எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. விநாயகர், இந்த தெய்வ விக்கிரகங்கள்லாம் கொடுத்துருவாங்க. நான் போட்டு ஆட்டோ உட்காந்துட்டு எவர் சில்வர் ஸ்பூன்ல தண்ணி முண்டு அதுக்கு ஊற்றி அபிஷேகம் பண்ணி அதுக்கு ஒரு துணியை கட்டி இந்த சின்ன சின்ன உடஞ்சி போன நகைங்களெல்லாம் எடுத்து ஒட்டி அதுக்கு அலங்காரம் பண்ணி ஒரு கப்பில் சோறு வச்சு அதுக்கு ஊட்டி நைவேத்தியம் பண்ணி உட்காந்து பூஜை பண்ணிட்டு விளையாடிட்டு இருப்பேன். இப்பவும் அதே தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்போ பெற்றதாய் டைனிங் டேபிள் மேல தூக்கி உட்கார வச்சு இந்த விக்கிரகத்தெல்லாம் கொடுத்துட்டு அது கூட உட்காந்து விளையாடிட்டு இருப்பேன். இப்போ ஜெகன்மாதா மீனாட்சி இந்த சிம்மாசனத்தில் தூக்கி உட்கார வச்சுட்டு விக்கிரகங்கள்லாம் கொடுத்துட்டு அது உட்காந்து நான் பாட்டுக்கு புட்டாட்டும் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்ன அப்போ எல்லாம் பித்தளை சாமான், எவர் சில்வர் சாமான் 1-2. இப்போ தங்கம் வெள்ளி மக்கள் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்ததுனால
ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ். அப்போ அது விக்கிரகமா தெரிஞ்சது, இப்போ அந்த விக்கிரகங்கள் தெய்வமாக தெரிகிறது. அது ஒண்ணுதான் டிஃபரன்ஸ். இததான் ஆன்ம முதிர்ச்சின்னு சொல்றேன். சாதனை பழுத்தது, சாதனை முதிர்ச்சி. இந்த சாதனை முதிர்ச்சி நடந்து விடுவதுதான் வாழ்க்கையோட ப்ரொடக்டிவிட்டி. அப்ப அம்மா தூக்கி டைனிங் டேபிள் மேல உட்கார வச்சுட்டு இந்த விக்கிரகத்தை எல்லாம் தூக்கிட்டு வந்து போட்டு பூஜை சாமான்லாம் போட்டு போயிடுவாங்க. அது கூட வச்சு விளையாடிட்டு உருட்டிட்டு ஆடிட்டு இருப்பேன். நம்மளுக்கு யாராலையும் தொந்தரவும் கிடையாது, நாமளும் யாருக்கும் தொந்தரவு பண்ண மாட்டோம். இப்பவும் அதே தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். இப்ப மீனாட்சி ஜெகன்மாதா அவ தூக்கி இந்த சிம்மாசனத்துல உட்கார வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் போட்டா நம்ம பாட்டுக்கு உட்காந்து அது கூட விளையாடிக்கிட்டு பூஜை பண்ணிட்டு நம்மளால யாருக்கும் தொந்தரவு இல்லை, யாராலையும் நமக்கும் தொந்தரவு இல்லை, நிம்மதியா உட்காந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரே ஒரு விஷயம்தான் வித்தியாசம். அன்று சிறுபிள்ளை விளையாட்டின் பொழுது விக்கிரகமாக தெரிந்தது, இன்று கடவுளாக தெரிகின்றது. இந்த ஆன்ம முதிர்ச்சியைத்தான் என்னுடைய வாழ்க்கையோட ப்ரொடக்டிவிட்டியா நான் பார்க்கிறேன். நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. தெய்வத்தை விக்கிரகத்திற்குள் பார்ப்பது, விக்கிரகத்தில் தெய்வத்தை பார்ப்பது, அந்த பேச்சே கிடையாது. விக்கிரகம் தான் தெய்வம், அர்ச்சாவதாரமே தெய்வம். அது அனுபூதியாக மாறியது. நம்ம எல்லாருமே சின்ன வயசுல இருந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோமோ அதையே தான் வேற வேற லெவல்ல வேற வேற ஸ்கேல்ல பண்ணிட்டே போறோம். அதுல ஆன்ம முதிர்ச்சி வந்து விடுமானால், தலைமை பண்பு மலர்ந்து விடுமானால், வாழ்க்கை ப்ரொடக்டிவா மாறி இருக்குன்னு அர்த்தம். எங்க அம்மா டைனிங் டேபிள் மேல தூக்கி உட்கார வச்சப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருந்தானோ அதையே தான் ஜெகன்மாதா மீனாட்சி இந்த சிம்மாசனத்து மேல என்ன தூக்கி உட்கார வச்சுட்டு அப்புறமா பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அப்ப பித்தளை, செம்பு, எவர் சில்வர் சாமான்ங்க, இப்ப தங்கம், வெள்ளி, இந்த மாதிரி சாமான்ங்க. ஒரே ஒரு முக்கியமான வித்தியாசம், அப்பொழுது விக்கிரகமாக சிறுபிள்ளையாக இருக்கும் பொழுது, சிறுபிள்ளையாக விளையாடும் பொழுது விக்கிரகமாக தெரிந்த அந்த தெய்வங்கள் பல்வேறு அனுபவங்களால், அனுபூதிகளால் ஆன்மாவை முதிர்ச்சியடையச் செய்து இன்று நிஜமான தெய்வங்களாகவே அனுபூதி நிலையில் உணர்த்துகின்றது. அவ்வளவுதான். இந்த ஆன்ம முதிர்ச்சி பிரேக் த்ரூ எப்படி நிகழ்கின்றது? இந்த ஒரு சத்தியத்தை நல்லா உள்வாங்கினீங்கன்னா, இந்த ஒரு ரகசியத்தை சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள். அதாவது கிருஷ்ணர் சொல்வார் கீதையில அர்ஜுனனுக்கு, அப்பா நீ எனக்கு மிகவும் நெருக்கமானவன், என் அன்புக்குரியவன், என்னுடைய நேர்மையான நட்புக்கு அன்புக்கும் உரியவன், அதனால் உனக்கு மிக உயர்ந்த ரகசியங்களை நேரடியாக சொல்லுகிறேன் அப்படின்னு சொல்வார். அதே மாதிரி சொல்றேன், நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. உங்களுடைய ஓட்டோ நோட்டோ எனக்கு தேவையில்லை. உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கிற ஒரே உறவு இனிமையான நேர்மையான அன்பும் நட்பும் தான். நீங்க கொடுத்து
எனக்கு வரவேண்டியதும் இல்லை. நீங்கள் யாரெல்லாம் என்ன நினைத்தாலும் என்னிடமிருந்து எடுத்துக்கொள்வதற்கும் இல்லை. அதாவது நீங்க எனக்கு எதுவும் கொடுக்கவும் முடியாது, எங்கிட்ட இருந்து எதையும் எடுத்துடவும் முடியாது. ஆசையோ அச்சமோ கலக்காத, உங்களை பார்த்து நான் அச்சப்பட வேண்டிய தேவையும் இல்லை, உங்களை பார்த்து உங்களால எனக்கு ஏதாவது ஆதாயம் வருமோன்னு ஆசைப்பட வேண்டிய தேவையும் இல்லாத தூய்மையான, இந்த ஆசை அச்சம் கலக்காத தூய்மையான நேர்மையான நட்பும் அன்பும் தான் உங்களுக்கு எனக்கு இருக்கிற உறவுங்கிறதுனால உண்மையை நேரடியாக அப்படியே சொல்லுகிறேன், கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். இந்த ஆன்ம முதிர்ச்சி வருவதற்கு 2 காரணம். இந்த 2ஐ மட்டும் உங்க வாழ்க்கையில உள்வாங்கினீங்கன்னா சத்தியமாக ஆன்ம முதிர்ச்சியை நீங்கள் அனுபவித்து விடலாம். ஆன்ம பலம் உங்கள் வாழ்க்கையின் பாகமா மாறிடும். எப்பெல்லாம் முடியுமோ அப்பெல்லாம் சமாதி பழகுங்கள். டைம் இல்லைன்னா சொல்லாதீங்க. டைம் இல்லாமலாம் கிடையாது, நம்ம எல்லாருக்குமே டைம் இருக்கு. எது பிரையாரிட்டி, நம்ம வாழ்க்கையில பிரையாரிட்டின்னு நினைக்கிறோமோ அதுக்கு டைமை கொடுக்கிறோம், அவ்வளவுதான். முடியும் பொழுதெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் 21 நிமிடமாவது சமாதி பழகுங்கள். எப்படி பழகிறது அப்படிங்கிறத, ஏன், எதற்காக, எப்படி, எங்கு என்கிற எல்லா கேள்விகளுக்கும் ஏற்கனவே தெளிவான வகுப்புகளாக எடுத்து அந்த சத்சங்கங்களை யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். tiny.cc/unclutching இந்த செட் ஆஃப் வீடியோஸ் போனீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த சமாதி பழகுகின்ற முறை அதிகபட்சமா 1 நாள் 2 நாள்ல கத்துக்க முடியுங்க. கத்துக்கிட்டு ஒரு 21 நிமிடமாவது சமாதி பழக துவங்குங்கள். முதல்ல ஒரு வாரம் 10 நாள் தான் கஷ்டமா இருக்கும். அப்புறம் இந்த சமாதி ருசி கண்டு விட்டீர்களானால், அதனால் ஏற்படுகிற அமைதியை ருசிக்க துவங்கி விட்டீர்களானால் உங்களை அறியாமலே தினந்தோறும் அது 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரமெல்லாம் பழக ஆரம்பிப்பீங்க. வாழ்க்கையே அந்த சமாதி ஆனந்தத்திலே கழிய துவங்கும். இது ஒரு விஷயம். இந்த ஆன்ம முதிர்ச்சிக்கான காரணம் முதற்காரணம் சமாதி பழகுதல். 2வது காரணம், நல்லா கேளுங்க, பரிவிராஜக யாத்திரை. அப்படின்னா என்னன்னா, பரிவிராஜக யாத்திரைனா காற்றிலே பறந்து போகின்ற இலையை போல ஒரே 1 ஆண்டு மட்டுமாவது வாழ்க்கையில் யாத்திரைக்காக ஒதுக்குங்கள். தயவு செஞ்சு முழுசா கேளுங்க. 18 வயசுக்கு மேல 40 வயசுக்குள்ள இருக்கிற எல்லாருமே, உங்கள் எல்லோருக்கும் நான் வைக்கிற வேண்டுகோள், 1 வருஷம் உங்க லைஃப்ல ஒதுக்கி இந்தியா முழுக்க ராமேஸ்வரத்திலிருந்து கேதார்நாத் வரை அல்லது கன்னியாகுமரியிலிருந்து காஷ்மீர் வரை நடந்து யாத்திரை பண்ணுங்க. ஆன்மா அந்த பரிமாணத்தில்
சமூகம், நம்முடைய மனம், உணர்வுகள், உணர்ச்சிகள், நமக்கும் இந்த உலகத்துக்கும் இடையிலே இருக்கின்ற தொடர்புகள், நாம் உலகத்தை பற்றி வைத்திருக்கிற கருத்து, மனிதர்களை பற்றி வைத்திருக்கிற அறிவு, வாழ்க்கையை பற்றி நாம் வைத்திருக்கின்ற கருத்துக்கள், இது எல்லாவற்றிலும் மிகப்பெரிய முதிர்ச்சியை இந்த பரிவிராஜக யாத்திரை அளிக்கும். சொல்லவே முடியாத அளவிற்கு முதிர்ச்சியையும், உடல் முதிர்ச்சி, மன முதிர்ச்சி, உணர்ச்சி முதிர்ச்சி, உணர்வு முதிர்ச்சி, ஆன்ம முதிர்ச்சி அனைத்தையும் அளிக்கும் சக்தி இந்த பரிவிராஜக யாத்திரைக்கு உண்டு. நீங்க வைஷ்ணவர், அதாவது உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வம் விஷ்ணுவாக வைஷ்ணவராக இருந்தால் 108 திவ்ய தேச ஸ்தலங்களை பார்க்கறதுன்னு முடிவு பண்ணிக்கோங்க. நீங்க சைவராக இருந்தால் 12 ஜோதிர்லிங்கங்களை தரிசிப்பதுன்னு முடிவு பண்ணிக்கோங்க. நீங்க சாக்தராக தேவி வழிபாடு செய்பவராக இருந்தீர்களானால் 54 சக்தி பீடங்கள், சக்தி பீடங்கள் 108ன்னு சில பேர் சொல்வாங்க, 54ன்னு சில பேர் சொல்வாங்க. தேவி புராணம் 54ன்னு சொல்றதுனால நான் 54ன்னு சொல்றேன். அந்த 54 சக்தி பீடங்களை தரிசிப்பதுன்னு முடிவு பண்ணிக்கோங்க. ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக பரிவிராஜக யாத்திரை செல்லுங்கள். நல்லா புரிஞ்சுக்குங்கயா. நான் வாழ்க்கையில தேவையில்லாத அன்ப்ரொடக்டிவான ஒரு விஷயத்தை செய்ய சொல்லி உங்களுக்கு சொல்லவே மாட்டேன். இந்த ஒரு வருஷத்தை நீங்க செலவு பண்ணீங்கன்னா இந்த பரிவிராஜக யாத்திரைக்கு உங்களுடைய மொத்த வாழ்க்கையோட ப்ரொடக்டிவிட்டியும் 100 மடங்கு அதிகமாகிவிடும். முக்கியமா இந்த 18லிருந்து 40க்குள்ள இருக்கிற அந்த காலகட்டத்தில் இருக்கவங்க தயவு செஞ்சு இப்ப வயசு இருக்கும் பொழுது இதை செஞ்சிருங்க. வயசான பிறகு செய்ய முடியாது. 40க்கு மேல போனவங்களும் ஹெல்த் உங்களுக்கு தாங்கும் நினைச்சீங்கன்னா செய்யுங்க. நாற்பதுக்குள்ள இருக்கவங்க கட்டாயமா செய்யுங்க. இதனால் ஏற்படுகின்ற சார்ந்த ஆழமான பயம் அருந்துவிடும்.
ஒரு வருஷம் இந்த யாத்திரை பண்ணீங்கன்னா மக்கள் எவ்வளவு நல்லவர்கள் என்பது புரியும். ஆக்சுவலா என்னென்னலாம் புரியும்னு நான் இப்ப சொல்ல விரும்பலைங்கய்யா. நான் இப்ப சொன்னேன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, அப்படியெல்லாம் ஒண்ணு நடந்துருமா, இப்படியெல்லாம் ஒண்ணு நடந்துருமா, உட்காந்து ஆர்கியூ பண்ணிட்டே இருப்போம். ஓ, சாமி என்ன சொல்ல வராரு, மக்களோட நல்ல தன்மையை புரிஞ்சுக்கணும், அவ்வளவுதானே. சாரி ஃபார் த டெக்னிக்கல் கிளிட்ச். தடங்களுக்கு வருந்துகிறோம், ஆழ்ந்து கேளுங்கள். ஒரு வருஷம் உங்க வாழ்க்கைய பரிவிராஜ யாத்திரைக்காக செலவு பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள நடக்கிற முதிர்ச்சி, தெளிவு சொல்லி மாளாது. நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. பல நேரத்துல இம்மெச்சூர்டான முதிர்ச்சி இல்லாத முடிவுகளை எடுத்து வாழ்க்கையின் பல ஆண்டுகளை அதில் வீணடித்துக் கொண்டிருப்போம். அதை ரிப்பேர் பண்றதுக்காக, ரீபில்ட் பண்றதுக்காக பல வருஷங்களை வீணடிப்போம். அதை விட முதிர்ச்சிக்கு, உயிர் முதிர்ச்சிக்கு ஒரு வருஷத்தை செலவு பண்ணுங்க. அதாவது நடந்து போறது, அதான் உத்தமம். அப்படி நடக்க முடியாதவர்கள் ஆங்காங்கே உதவி பெற்றுக்கொண்டு செல்வது, அது அடுத்த நிலை. ஒரு அவசரம், பாதுகாப்பு, அதுக்காக வேணா செல்போன் வேணா வச்சுக்கோங்க. ஆனா ஆங்காங்கே உதவியின் மூலமாகவே உணவு பெற்றுக்கொள்வது, உதவியின் மூலமாகவே மக்கள்கிட்ட சொல்லலாம். நீங்க இந்த மாதிரி நான் ஜோதிர்லிங்க யாத்திரையா போறேன், பொதுமக்களிடம் உதவி பெற்றே பிக்ஷை எடுத்தே இந்த யாத்திரையை செய்ய வேண்டும் குறிக்கோளோட போறேன், உதவுங்கள் அப்படின்னு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. கேட்பதற்காக உறவை உருவாக்க துவங்கினீர்களானால்தான் நம்முடைய சமூகத்தாலே ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட, சமூகத்தின் பார்வை படாமல் இருக்கின்ற அடித்தட்டு மக்களுக்குள் இருக்கின்ற தர்மம், நேர்மை உங்களுக்கு அனுபூதியாகும் பொழுது மட்டும்தான் உலகத்தை பற்றிய உங்களுடைய பார்வை முதிர்ச்சி அடையும். நல்லா புரிஞ்சுக்குங்கயா. என்னுடைய பரிவிராஜக யாத்திரையினால் நான் அடைந்த முதிர்ச்சிகளை, உடல் முதிர்ச்சி, மனமுதிர்ச்சி, உணர்ச்சி முதிர்ச்சி, உணர்வு முதிர்ச்சி, ஆன்ம முதிர்ச்சி, இதையெல்லாம் நான் சொன்னேன்னா குறைந்தபட்சம் 2 வருஷம் சொல்லணும்.
ஒரு மிக நீண்ட நெடிய பல வால்யூம் புத்தகங்களா எழுதிட்டு இருக்கிறேன் உட்கார்ந்து. பல நிகழ்ச்சிகள், சந்தித்த பல மனிதர்கள், அவர்கள் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த பாடங்கள். நம்முடைய பாகவத புராணத்துல தத்தாத்திரேயரை பற்றி சொல்வார்கள். அவர் 24 குருமார்கள் வைத்திருந்தார். அதாவது உலகத்தை, வாழ்க்கையே தன்னுடைய குருவாக மாற்றிக்கொண்டார். வாழ்க்கை அவருக்கு முதிர்ச்சி அளிப்பதற்கு அவர் அனுமதித்தார். அந்த மாதிரிங்கயா வாழ்க்கை நாம் முதிர்ச்சி அடைவதற்கு அனுமதிப்போம். இந்த பரிவிராஜ யாத்திரை பண்ணோம்னா இந்த பரிவிராஜ யாத்திரையை நீங்கள் எல்லோரும் குறைந்தபட்சம் 18 to 40 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள், இந்த வயசுல இருக்கிறவங்க தயவு செய்து செய்யுங்கள். இப்ப பெண்களா இருந்தா தனியா போக முடியல, 2 பெண்களா போங்க. இந்த காலத்து சமூகம் பாதுகாப்பா மாறிடுச்சுங்க. செல்போன் இருந்தா போதும், 2 பேரா போனா நல்லா பாதுகாப்பா போயிட்டு வர முடியும். அனுபவங்கள் மனிதர்களை நேரடியாக பார்த்து பழகி அதனால் அடையப்படுகின்ற முதிர்ச்சி வேறு எதனாலும் வராது. முக்கியமா இந்த சமூகம் ஒதுக்கி வச்சிருக்கு இல்லையா, அடித்தட்டு மக்கள், அவங்களையெல்லாம் சந்திக்கும் பொழுது அவங்களுக்குள்ளெல்லாம் இருக்கிற நேர்மை, அதாவது நேச்சுரல் லா ஆஃப் லைஃப்னு சொல்லுவோம், அந்த இயற்கையின் நியதியாக இருக்கின்ற தர்மம், என்னுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து சொல்றேன். ட்ரெயின்ல போயிருக்கேன், அங்கங்க லிஃப்ட் கேட்டு மாட்டு வண்டிகள்ல போயிருக்கேன், நடந்து போயிருக்கேன். பஞ்சாபிஸ் டிரைவ் பண்ணுவாங்க பாருங்க, லாரிகள், அதுல லிஃப்ட் கேட்டு போயிருக்கேன். திருச்செங்கோட்டு ரிக் வண்டிங்க, கேட்டா ஆச்சரியப்படுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்தியாவில் ஓடுற போர்வெல் வண்டிகள்லேயே 80% திருச்செங்கோடு அந்த ஏரியா, அந்த மாவட்டத்திலிருந்து தான் இயங்குகிறது. போர்வெல் வண்டினாலே நீங்க தமிழ்ல பேசலாம், உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஒரு சினிமால செந்தில் ஒரு காமெடி பண்ணியிருப்பார். அவர் ஒரு காமெடி பண்ணியிருப்பார். அதாவது அவருக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ட் பையன் இருப்பான். அந்த பையன்கிட்ட சொல்லுவாரு, இந்த கோயிலுக்கு போ, சனிக்கிழமை வடை தயிர் சாதம் கிடைக்கும், இந்த கோயிலுக்கு போ, திங்கக்கிழமை வெண்பொங்கல் புளியோதரை கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட், ஒரு டைரி வச்சிருப்பாரு, சின்ன டைரி வச்சிருப்பாரு. அந்த மாதிரி சொல்லுவாரு. அவருடைய அசிஸ்டன்ட் போய் வாங்கிட்டு வருவாங்க, 2 பேரும் சாப்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரி நான் நேஷனல் லெவல்ல ஒரு டைரி வச்சிருக்கேன், அதை பப்ளிஷ் பண்ண போறேன். எந்த ஊருக்கு போய் எந்த ஆசிரமத்துக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுப்பாங்க, தங்க அனுமதிப்பாங்க, எந்தெந்த மக்கள் ரஃபா ஒரு ஆவரேஜா எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க சொல்றேன். எந்த போர்வெல் வண்டியை நீங்க ரோட்ல பாத்தீங்கன்னாலும் தமிழ்ல பேசலாம். ஆல்மோஸ்ட் 90% திருச்செங்கோடு லொக்காலிட்டி சார்ந்தவங்களா தான் இருப்பாங்க அந்த ஏரியா.
அதே மாதிரி எந்த பஞ்சாபி வண்டியோ இல்ல அவங்க நடத்துற தாபாவுக்கோ போனீங்கன்னா நிச்சயமாக உணவு கொடுப்பார்கள். அது உணவு கொடுப்பது பஞ்சாபிஸோட ரத்தத்துல இருக்கு. இந்த ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்றது, அதனால அழகா சொல்ல முடியும். கேரளா ஏரியால டிராவல் பண்ணீங்கன்னா யூசுவலா அங்க வர டிடிஆருங்க என்ன பண்ணுவாங்க, யாராவது ஒரு பேசஞ்சர்கிட்ட சொல்லி உங்களுக்கு டிக்கெட் எடுத்து கொடுக்க சொல்லிடுவாங்க. சன்னியாசிகள் இந்த காவியோட இருக்கிறதுனால டிக்கெட் எடுத்து கொடுத்துட்டு இருக்க விட்டுருவாங்க. ஆந்திரா போனீங்கன்னா டிக்கெட் மட்டும் இல்ல, சாப்பாடும் கொடுத்துருவாங்க. அது தாண்டி மகாராஷ்டிராவோ இல்ல மத்திய பிரதேஷ் அந்த மாதிரி ஏரியாக்குள்ள போனீங்கன்னா டிக்கெட் எடுத்து கொடுத்துருவாங்க, சாப்பாடு கொடுத்துருவாங்க. அது மட்டும் இல்லாம தரையில உட்கார விட மாட்டாங்க, சீட்ல உட்கார வச்சிருவாங்க. அதை தாண்டி குஜராத் பக்கம் போனீங்கன்னா சீட்ல உட்கார வைக்கிறது, டிக்கெட் எடுத்து கொடுக்கறது, சாப்பாடு கொடுக்கறது மட்டும் இல்ல, நம்ம உடம்புல ஏதாவது சால்வையோ இல்ல செருப்போ இல்ல குடையோ நமக்கு இல்லாம இருந்தா அதையும் வாங்கி கொடுத்துருவாங்க. யூபி, உத்தராகண்ட் அந்த பக்கம்லாம் போனீங்கன்னா காலில் தண்ணி ஊத்தி பாத பூஜை பண்ணி ஒரு பூவை வச்சு சாப்பாடும் கொடுத்து, பக்கத்துல ஏதாவது கோவில்கள் இருந்தா அங்க போயிட்டு வர்றதுக்கான கை செலவு பணமும் கொடுத்து யாத்திரைக்கு போக சொல்லுவாங்க. தமிழ்நாட்டுல பழனிக்கு பாத யாத்திரை போறது, இந்த சிவாலய ஓட்டம்னு செய்யறது, மகாராஷ்டிரால பண்டரிபுரத்துக்கு வர்க்கரி யாத்திரைன்னு போறது, உத்தரப்பிரதேசம் உத்தராகண்ட் அந்த ஏரியால காவடியா யாத்திரைன்னு சிவபெருமானுக்காக காவடி கட்டி கொண்டு கங்கை நதி எடுத்துட்டு வருவாங்க, கங்கை தன் நீரை எடுத்துட்டு வந்து பூஜை பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி இந்தியா முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யாத்திரை என்பது பறந்து நம்முடைய வாழ்க்கையின் பாகமாக இருக்கிற ஒண்ணு. நான் சொல்ற இந்த பரிவிராஜக யாத்திரையோட முக்கியத்துவம் என்னன்னா, தனக்குன்னு நீங்க எதையும் சேர்த்து வைக்காமல் ஆங்காங்கே மக்களுடைய உதவியை பெற்றுக்கொண்டு யாத்திரை பண்ணீங்கன்னா சொல்ல முடியாத, நினைத்தே பார்க்க முடியாத நன்மைகளை உங்களுக்கு அது அளிக்கும். சில பேர் சொல்லுவீங்க, இந்த ஆளு பிச்சைக்காரனா சுத்தனது இல்லாம இப்ப நம்மளையெல்லாம் சேர்ந்து பிச்சைக்காரனா சுத்த சொல்றானே அப்படின்னு. ஐயா செஞ்சு பாருங்க. இந்த ஒரு வருஷம் பிச்சைக்கார மாதிரி வாழ்ந்து பாருங்க, உங்க ஆன்மாவினுடைய முதிர்ச்சி அரசனாகி விடுவீர்கள். வாழ்க்கையில எது எது எந்த அளவு தூரம் பாதுகாப்பு, எது பாதுகாப்பை தராவிட்டாலும் போலித்தனமாக அது எல்லா பாதுகாப்பையும் அளிக்கும் என்கின்ற மாயையில் நீங்கள் மயங்கி இருக்கிறீர்கள். இந்த தெளிவு எல்லாமே நடந்துருங்கயா. என்னுடைய பரிவிராஜக யாத்திரையின் போது சமூகம் ஒதுக்கி வைத்திருக்கின்ற விளிம்பு நிலை மக்கள், கீழ்த்தட்டு மக்கள், அவங்களோடலாம் வாழ்ந்திருக்குங்கய்யா. அவங்களெல்லாம் பார்த்திருக்கேன், பழகி இருக்கேன். அவங்க எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் நிலவுகின்ற ஒரு இயற்கையான தர்மத்தை, ஒரு இயற்கையான ஸ்வபாவமான அவங்களுடைய இன்டெகிரிட்டி, அவங்களுடைய வாழ்க்கையின் போக்கு,
இதையெல்லாம் அனுபூதியில் பார்க்கும் பொழுது நம்மளுக்கு வாழ்க்கையை பற்றி இருக்கிற கருத்தில் ஏற்படும் முதிர்ச்சி எத்துணை கோடி கொடுத்தாலும் வருவதில்லை. இந்த ட்ரெயின்ல போகும்பொழுது பார்த்திருக்கேன். அதாவது என்ன மாதிரி யாத்திரை போற சாதுக்கள், அவங்க ஒரு குரூப், ஒரு 5 நிலை, 5 குரூப்ப இங்க நான் விளக்க முயற்சி பண்றேன். ரெண்டாவது, அந்த ட்ரெயின்ல இருக்கிற சிறு 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 திருடர் பாக்கெட் அடிக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்க சாரி ஃபார் த டெக்னிக்கல் கிளிச் அகைன். ஆழ்ந்து கேளுங்கள். காசியில இந்த மாதிரி நாங்க ஸ்டேஷன்ல இறங்கின உடனே கண்டுபிடிச்சோம், என்னுடைய பை தவறிவிட்டது. அதுல என்னுடைய ருத்ராட்ச கண்டி, தங்கத்தினால் ருத்ராட்சம் கோர்க்கப்பட்ட மாலை, நான் பூஜை பண்ற நைவேத்தியம் வைக்கிற தட்டு, வெள்ளித்தட்டு, அப்புறம் மணி, பூஜையின் போது அடிக்கிற மணி 1-2 இந்த பூஜை பொருட்கள் அதுல இருந்தது. என்னுடைய காவி உடையும் துணி அதுல இருந்தது. அந்த பை காணாம போயிருச்சு. நாங்க எங்கிட்ட வந்து சீடர்கள் சொன்னாங்க, சொன்ன உடனே சொன்ன, கவலைப்படாதீங்கப்பா, இது காலபைரவர் பூமி, இங்க எதுவும் திருடு போகாது, கவலைப்பட வேண்டாம், இந்த ஸ்டேஷன் இன்சார்ஜ் கிட்ட மட்டும் சொல்லிட்டு வந்துருங்க. அப்பெல்லாம் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் கிட்ட போய் சொல்லிட்டு வந்துட்டா போதும். நான் எந்த டிசைப்பிள் அனுப்பினோ அவர் போய் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் கிட்ட சொல்றதுக்கு முன்னாடியே அதை எடுத்துட்டு போனவர், அந்த பேகை எடுத்துட்டு போனவர் அங்க வந்து அதை கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு. இந்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் சொல்றாரு,
இந்த மாதிரி ட்ரெயின் பெட்டிகள் திருடுற ஒரு நபர் தான் இதை திருடி இருக்காரு. காவியை பார்த்த உடனே இது யாரோ ஒரு சன்னியாசி, இது நமக்கு வேண்டாம், இதை திருப்பி கொடுத்துருங்கன்னு வந்து ஸ்டேஷன் மாஸ்டர்கிட்ட கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு. நாங்க போய் கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு. ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் கரெக்டா நாங்க போய் கேட்ட உடனே கொடுத்துட்டாரு, எடுத்து கொடுத்துட்டாரு. அவர்களுக்குள்ளெல்லாம் கூட அந்த சின்ன பெட்டி கிரைம்ஸ் பண்றாங்களே அந்த திருடர்கள், அவர்களுக்கு கூட அவங்களுக்குன்னு ஒரு எத்திக்ஸ் வச்சிருக்காங்க. அதுக்காக இதை சொல்ல வரேன். நல்லா கேளுங்க. இந்த சின்ன பெட்டி கிரைம் பண்ற அவங்க ஒரு குரூப், இன்னொரு குரூப் இருக்கு பிச்சை எடுத்து வாழ்கிறவர்கள். அந்த ட்ரெயின்ல பிச்சை எடுக்கிறது மட்டும்தான் அவங்களுடைய வேலையே, அந்த குரூப். நாலாவது ட்ரெயின்ல பாலியல் தொழில் செய்யற குரூப். அஞ்சாவது இவங்களை எல்லாரையும் கோஆர்டினேட் பண்ணி ஒரு விதமான அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு அன்செட் நிர்வாகம் பண்ற ஒரு குரூப் இருக்கு. இந்த சின்ன சின்ன லெவல் தாதான்னு வேணா சொல்லிக்கலாம். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த 5 குரூப்பையும் நான் பார்த்திருக்கேன். அவங்களுக்கு உள்ளேயே ஒரு மிகப்பெரிய ஒழுக்கம் இருக்கு. இந்த 5வது குரூப் சொன்ன இல்லையா, இவங்களுக்கு எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு விதமான கோஆர்டினேஷன் பண்ற அவங்க தான் இந்த சிறு சிறு வியாபாரம் பண்றவங்க. கொய்யாக்கா விற்கிறது, ரயில்வே பிளாட்ஃபார்ம்ல பழங்கள் விற்கிறது, டீ விற்கிறது, அந்த வேலைலாம் செய்யறவங்க அவங்க தான். இந்த 5 பேரும் 5 குரூப்பும் தங்கள் தங்கள் குரூப்புக்குன்னு ஒரு தனித்தனி விதிகளை வச்சிருக்காங்க. இவங்க 5 பேருமே பாத்தீங்கன்னா சமூகத்தாலே ஒதுக்கிவிடப்பட்ட ஒரு விதத்துல கீழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட மக்கள் தான். இந்த 5 பேரும் யாருமே they don't have a hold on the society. ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். இவர்களுடைய தேவை சமூகத்திற்கு பெரிய அளவில் இல்லை. சமூகம் பெரிய விதத்திலே இவர்களை மதிப்பதில்லை. மிஞ்சி போனா அந்த சிறு சிறு வியாபாரம் பண்றவங்களை வேணா சமூகம் கொஞ்சம் மதிக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு பழம் வேணும், ஒரு பொருள் வேணும்னு. மற்ற 4 மக்கள், இந்த யாத்திரை பண்றவர்களையோ பிச்சை எடுத்து வாழ்பவர்களையோ, அந்த பிச்சை எடுத்து வாழறவங்களையே கூட அந்த கொஞ்சம் இந்த பாடுறது, மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வாசிக்கிறது, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிற குரூப். அப்புறம் பாலியல் தொழில் பண்றவங்களையோ அல்லது சிறு திருட்டுக்கள், பிக் பாக்கெட், இவங்க யாருமே சமூகத்திற்கு தேவையானவர்கள் கிடையாது, சமூகத்தின் பாகமாக மதிக்கப்படுவது கிடையாது. ஆனால் அவர்களுக்குள்ளெல்லாம் கூட அவர்களுக்கு என்று ஒரு ஒழுக்கம் இருப்பதையும், இந்த சின்ன சின்ன பிக் பாக்கெட் திருட்டெல்லாம் செய்யற அந்த திருடர்கள் ஒரே ஒரு முறை கூட பாலியல் தொழிலாளர்கள் என்று தெரிந்தால் கூட அந்த பெண்களை மீது அத்துமீறி நடந்தது கிடையாது, நடப்பது கிடையாது. இவங்க எல்லாருக்குள்ளேயுமே அவங்கவுங்க பார்டர், அவங்கவுங்களுடைய நெறி, அவங்கவுங்களுடைய ஒழுக்கம், ஒரு இயற்கையான ஒரு தர்மத்தை அவர்கள் கடைபிடிக்கிறார்கள். இவங்களுக்குள்ளெல்லாம் ஆழமான மனிதத்தை நான் கண்டேன். ஒரு பாலியல் தொழில் செய்கிற பெண்ணுடைய குழந்தை படிப்பதற்கு இந்த பிச்சை எடுக்கின்ற நபர்கள் உதவி செய்வதை பார்த்திருக்கின்றேன். இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி திருடி தன் கையில் கிடைத்த வெள்ளி தங்கம் பொருட்களை ஒரு சந்நியாசியுடையது என்று தெரிந்ததனால் நாங்கள் சென்று கேட்பதற்கு முன்பாகவே ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் எடுத்துட்டு போய் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. அனுபவமாக நீங்கள் வாழ்க்கையை பற்றி வைத்திருக்கின்ற கருத்துக்கள் முதிர்ச்சி அடைந்தால்தான் ஏன் 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 என்று உங்களுக்குள் இருக்கின்ற காரணங்கள் முதிர்ச்சி அடையும்.
காரணங்கள் முதிர்ச்சி அடைவதுதான் காரண சரீரத்தை முதிர்ச்சி அடையச் செய்யும். வாழ்க்கையோட மக்களோட நல்ல தன்மை நம்முடைய உயிருக்குள் உரைத்தால் நாமும் இயற்கையான the natural law of life, இயற்கையான ஸ்வபாவ தர்மத்திற்குள்ளே இயங்கத் துவங்கி விடுவோம். ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். இப்ப நான் இந்த மாதிரி பல காரணங்களை விளக்கினாலும் கூட வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாத அளவிற்கு பல நிலை முதிர்ச்சிகள் பரிவிராஜ யாத்திரை உங்களுக்கு அளிக்கும். பல கலாச்சாரங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. வயசான பிறகு நீங்க வாங்காத பொருட்களை, அனுபவிக்காத பொருட்களை பற்றி உங்களுக்கு குற்ற உணர்ச்சி வராது. பார்க்காத இடங்கள், அனுபவிக்காத அனுபவங்கள், அதை பற்றிய குற்ற உணர்ச்சி தான் உங்களுக்கு வரும். அதனால நம்ம வாழ்க்கையில நாம வச்சிருக்கிற பல காரணங்கள் முதிர்ச்சி அடைந்தால் வாழ்க்கை முதிர்ச்சி அடை. என் வாழ்க்கையில நான் பார்த்திருக்கேன், நிறைய இந்த ஜாதி சங்கங்கள் நடத்துறவங்கலாம் ரொம்ப டெடிக்கேட்டடா, உண்மையான தியாகத்தோடு, அவர்கள் ஜாதிக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும்ன்ற காரணத்தோட ஜாதி சங்கம் நடத்துற ஜாதி சங்க தலைவர்களை பார்த்திருக்கேன். அதே மாதிரி தன்னுடைய ரசிகர்கள் வாழ்க்கையிலே உயர்வடைய வேண்டும் அப்படின்னு நினைச்சு ரசிகர் மன்றம் நடத்துற ஹீரோக்களை பார்த்திருக்கேன். இவங்க எல்லாருக்கும் நான் வைக்கிற வேண்டுகோள், அதாவது சமூக சேவை நிறுவனங்கள் நடத்துறவங்க, ஜாதி சங்கங்கள் நடத்துறவங்க, ரசிகர் மன்றங்கள் நடத்துறவங்க, உங்க எல்லாருக்கும் நான் வைக்கிற வேண்டுகோள், உங்களுக்கு ஒரு கட்டுக்கோப்பான அறிவில் முதிர்ந்த ஆன்ம பலம் உடைய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு அமைப்பு, அது மாதிரியான அறிவு முதிர்ச்சி, ஆன்ம முதிர்ச்சியோட கூடிய உங்களுடைய நிர்வாக அமைப்பு வேணும்னு நினைச்சிங்கன்னா உங்க ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள ஊருக்கு 2 பேரை சூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பரிவிராஜ யாத்திரைக்கு அனுப்புங்க. 1 வருஷம் யாத்திரை பண்ணட்டும். அவர்கள் திரும்பி வரும்பொழுது மிகப்பெரிய தலைவர்களாக வருவார்கள். அவர்களுடைய சிந்தனை, உயிர் முதிர்ச்சி மிகப்பெரிய முதிர்ச்சி அடைந்தவர்களாக வருவார்கள். உண்மையில நான் கைலாசத்துக்கு அப்படிதான் பண்றேன். அவங்க யாரு ஜாயின் பண்ணாலும் 1 வருஷம் ட்ரைனிங், அதுக்கு பிறகு அடுத்த வருஷமே இந்த யாத்திரை தான். போயிட்டு வந்த பிறகு அவர்களுடைய முதிர்ச்சி அவர்களை தலைவர்களாக மாற்றி விடுகின்ற ஆன்ம முதிர்ச்சி, அதை பார்த்தாதான் இந்த 1 வருஷம் ஒர்த்துங்கிறது நமக்கும் புரியும், அவங்களுக்கும் புரியும். இந்த நிறைய ஆன்மீக அமைப்புகள், ஜாதி சங்கங்கள், ரசிகர் மன்றங்கள், இதையெல்லாம் நடத்துறவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய வேண்டுகோள், உங்களுக்கு சரியான
முதிர்ச்சி அடைந்த தலைவர்கள் வேணும்னா ஊருக்கு 2 பேரை சூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி யாத்திரைக்கு அனுப்புங்க. இந்தியா முழுவதும் போகும் பொழுது பல கலாச்சாரத்தை பார்ப்பார்கள். ஹிந்து மதமே ஒரு ஈகோ சிஸ்டம்ங்க. இது ஒரு ஈகோ சிஸ்டம். வெறும் புத்தகத்திலே இந்து மதத்தை பார்த்துவிட முடியாது. எத்தனை 1000 புத்தகம் படித்தாலும் இந்து மதத்தை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. பல ஈகோ சிஸ்டத்தோட தொகுப்பு தான் இந்து மதம். காசி ஒரு ஈகோ சிஸ்டம். காசியை பத்தி எத்தனை புக்கு படிச்சாலும் காசியை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அங்க போய் வாழ்ந்து ஒரு 10 நாள் அங்க இருக்கிற மக்களோடு புழங்கி அனுபவங்களை பார்க்கும் பொழுதுதான் காசிங்கிற ஈகோ சிஸ்டத்தோட கோர் எனர்ஜி புரியும். அது மாதிரி மதுரை ஒரு ஈகோ சிஸ்டம்ங்கயா. திருவண்ணாமலை ஒரு ஈகோ சிஸ்டம். நாசிக் மகாகால் அவர் ஒரு ஈகோ சிஸ்டம். அந்த மாதிரி நம்முடைய ஒவ்வொரு ஸ்தலங்களுமே ஒரு ஈகோ சிஸ்டம். காமாக்கியா ஒரு ஈகோ சிஸ்டம். உடலோட முதிர்ச்சினா என்னன்னா, எந்த சூழ்நிலையிலும் வேண்டுமானாலும் ஆரோக்கியம் குறையாது, நோய்வாய்ப்படாது, தன்னைத்தானே புனரமைத்துக் கொள்ளுகின்ற சக்தி தான் உடல் முதிர்ச்சி. 1 வருஷம் இந்த பரிவிராஜ யாத்திரை பண்ணீங்கன்னா உடம்பு மிக உயர்ந்த நிலை முதிர்ச்சி அடைந்து விடும். என்னால கேரண்டியா பொது வெளியில சொல்ல முடியும். 1 வருஷம் பரிவிராஜ யாத்திரை பண்ணீங்கன்னா சத்தியமா உங்க ஜென்மத்துல உங்களுக்கு கேன்சர் வராது. உடலை புதுப்பித்துக் கொள்ளக்கூடிய சக்தி மிக உச்ச நிலையை அடைந்து விடும். உடலை புதுப்பிக்கக்கூடிய சக்தி குறையும் பொழுதுதான் புற்றுநோய் மாதிரி வியாதிகள்லாம் வர்றதுங்கய்யா. உடனே என்கிட்ட வந்து கேட்காதீங்க, ரமண மகர்ஷிக்கு கேன்சர் வந்தது, ராமகிருஷ்ணருக்கு வந்தது, ராம் சூரத்குமாருக்கு வந்ததுன்னு. அவர்களுக்கு வந்த கேன்சர் எல்லாம் வேற. அவங்க வந்து உடம்ப விடணும்னு முடிவு பண்ணிட்டு விட்டுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் கேன்சர் வந்தது. அவர்கள் உடலை விட்ட பிறகுதான் கேன்சர் வந்தது. கேன்சர் வந்து அவங்க உடம்ப விடல. இப்ப என் கையில ஒரு கப்பு வச்சிருக்கேன், பீங்கான் கப்பு. போதுமப்பா, காஃபி குடிச்சு முடிச்சிட்டோம், இதுக்கப்புறம் இந்த கப்பு வேண்டாமப்பா அப்படின்னு கையில இருந்து விட்ட உடனே அது கீழே விழுந்து உடைஞ்சது. அது மாதிரி ரமண மகர்ஷியோ ராமகிருஷ்ணரோ ராம் சூரத்குமாரோ அவங்க வந்த நோக்கம் முடிந்து விட்டது, போதும்னு அந்த உடலை விடுவதுன்னு சங்கல்பம் பண்ண பிறகு அது கேன்சரோ மத்த வியாதிகளோ வந்து அந்த உடம்பு இயற்கையோடு கலந்தது. அவ்வளவுதான். அவங்க கேன்சரை உங்க கேன்சரையும் கம்பேர் பண்ணாதீங்க. பரிவிராஜ யாத்திரை செய்தீர்களானால் எக்காலத்திலும் தன்னைத்தானே புதுப்பித்துக் கொள்ளுகின்ற சக்தி உயர்நிலையில் இருக்கும் உடல் முதிர்ச்சியை அடைவீர்கள். உடல் முதிர்ச்சினா வேற ஒண்ணும் இல்லைங்கயா. நம்முடைய வாழ்க்கையில எந்த சூழ்நிலையை வேணா கம்ஃபர்ட்ஸை டிபெண்ட் பண்ணாம வாழற முதிர்ச்சி. இந்த அபரிக்கிரகம்னு நம்முடைய யோக சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லுவோம். மிக குறைந்த அளவு பொருட்களோடு வாழ்தல். அது ஒன்றும் பெருமைக்காக இல்லை, அது ஒரு முதிர்ச்சிங்கயா. அது ஒரு முதிர்ச்சி. அது ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி. அந்த மாதிரியான உடல் முதிர்ச்சியை பரிவிராஜ யாத்திரை அளித்துவிடும். என் வாழ்க்கையில நான் பண்ண பெஸ்ட் விஷயம் என்னன்னு யாராவது என்ன கேட்டா
ஒன்னே ஒண்ணுதான் சொல்லுவேன். இந்த பரிவிராஜக யாத்திரை இந்த ஆங்காங்கே உதவி கேட்டே போறது அப்படின்னும் பொழுது என்ன ஆகும்? நம்முடைய மனம் முதிர்ச்சி அடைஞ்சிருங்கய்யா. நம்முடைய தேவையில்லாத லூசுத்தனமான அரகன்ஸ், அதாவது அடிப்படையான ஃபேக்ட்ஸால சப்போர்ட் பண்ணப்படாத மூடத்தனமாக கட்டமைக்கப்பட்ட அரகன்ஸ். நான் யார் தெரியுமா? அந்த லூசுத்தனமான அரகன்ஸ் பலூன்ல ஒரு சின்ன ஊசி குத்துன மாதிரி உடைஞ்சு போயிடும். மனிதர்களோடு இணைவதற்கும் மனிதர்களோடு உறவாடுவதற்கும் அது எந்த அளவுக்கு வாழ்க்கையின் அடிப்படை தேவை அப்படிங்கிறதையும் இந்த உதவி கேட்டே யாத்திரை பண்ணும் பொழுது நமக்கு வந்துருங்கய்யா. பல நேரத்துல மனிதர்கள்தான் நம் வாழ்க்கையின் சொத்து. மனிதர்களை வாழ்க்கையின் சொத்தாக பெற தெரிந்து கொண்டவன் வாழ்க்கையின் எல்லா நிலைகளிலும் வெற்றி அடைகின்றான். ஒரு நல்ல தலைவன் மனிதர்களை தன்னுடைய வாழ்க்கையின் பாகமாக மாற்றிக்கொள்ள தெரிந்தவன். ஐயா, இந்து மதத்துல எல்லா சம்பிரதாயத்திலும், பௌத்தம் சமணத்திலும் கூட இந்த பரிவராஜக யாத்திரை ஒரு முக்கியமான பாகம். பொதுமக்களிடம் உதவி பெற்றே செல்வது. சில பேர் கேட்கலாம், நாங்க கிரகஸ்தர்கள், நாங்க எப்படி காவி உடுத்தலான்னு. இந்த ஒரு ஆண்டு காவி உடுத்ததற்கு சாஸ்திரத்திலே அனுமதி இருக்கிறது. யாத்ரா காவின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சபரிமலைக்கு போகும்போது 48 நாள் காவி போட்டுக்கிறீங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி அந்த ஒரு ஆண்டு யாத்திரை காலத்திலே நீங்களும் காவி உடுத்தி அந்த வாழ்க்கையை அனுபவித்து பார்ப்பது. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த வார்த்தையை நல்லா மல்டி லெவல்ல யோசிச்சு புரிஞ்சுக்கோங்க. எல்லா துறையிலுமே மிகப்பெரிய சாதனை செய்கின்ற மென்டல் ஸ்டாமினா இருக்கிற எல்லாருமே ஹிமாலயா ரிட்டன் தான். புரிஞ்சுக்கிறவங்களா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஹிமாலயா ரிட்டன் அப்படின்னா பரிவிராஜக யாத்திரையை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அனுபவமாக பார்ப்பதனால் மட்டுமே தனக்குள்ள ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டாமினா, முதிர்ச்சி நடந்துவிடும். யாரு நம்முடைய வாழ்க்கையோட பலம், எது நம்முடைய வாழ்க்கையோட நோக்கம், இது எல்லாமே ஒரு வருஷம் பரிவிராஜக யாத்திரை பண்ணீங்கன்னா முழுசா புரிஞ்சிடும். நீங்க சந்திக்கிற மல்டிபிள் கேரக்டர்ஸ் உங்களை செதுக்கிடுவாங்க. நீங்க சந்திக்கிற பல மனிதர்கள் உங்களை அருமையாக செதுக்கி விடுவார்கள். எத்தனை ஆயிரம் சத்சங்கத்தை கேட்டாலும் புத்தகத்தை படித்தாலும் வராத முதிர்ச்சி இந்த ஒரு வருஷம் பரிவிராஜக யாத்திரையினால் வந்துவிடும்.
என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் கைலாச கவர்மெண்ட்டுக்கு எடுக்கின்ற நபர்கள், சந்நியாசிகள் அல்லது கிரகஸ்தர்கள் கூட எல்லாரையுமே இந்த 1 வருஷம் பரிவிராஜக யாத்திரையை கம்பல்சரியா மாத்த போறேன். ஏற்கனவே இதை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தேன். இப்ப இதை சட்டமாகவே மாற்றப் போகின்றேன் கைலாயத்திற்கு. ஏன்னா இந்த 1 வருஷம் பரிவிராஜக யாத்திரை மனிதனை மிக உயர்ந்த முதிர்ச்சி நிலைக்கு எடுத்து வந்துரும். எல்லா நிலையிலும். ஒண்ணும் இல்லைங்கய்யா, ஒரு 4 நாள் தங்க இடம் கிடைக்காம ரோட் சைட் தாபால இல்ல ரோட்டோரமா இருக்கிற மரத்தடியிலெல்லாம் படுத்துலாம் பழகணும்னா உடல் மிகப்பெரிய முதிர்ச்சி அடைந்து விடும். நினைத்து பார்க்க முடியாத உடல் முதிர்ச்சியும் மன முதிர்ச்சியும் உணர்ச்சி முதிர்ச்சியும். இந்த உணர்ச்சி முதிர்ச்சி என்ன சொல்ல வரேன்னா, அந்த 1 வருஷம் தனிமை, புது புது மக்களை பார்ப்போம். ஆனா நாம உறவுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற இந்த ஊளை சதைன்னு சொல்லுவாங்கய்யா. ஊளை சதைனா உடம்புக்கு தேவையில்லாம தொங்கிட்டு இருக்கிற சதை. அத மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில பல உறவுகள் தேவையில்லாத ஊளை சதையை உறவுகள் என்கிற பெயராலே சுமந்து கொண்டு அதனால் நம்மை நாமே வருத்தி கொண்டிருப்போம். அந்த ஊள சதையெல்லாம் கரைஞ்சு போயிரும். சரியாக உறவுகளை உருவாக்கி கொள்ளுகின்ற உணர்ச்சி முதிர்ச்சி நடக்கும். தேவையில்லாத ஊளை சதை கரையும். டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எல்லாம் தானா மெல்ட் ஆயிடும். ரைட்டான ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பில்ட் பண்றதுக்கான மெச்சூரிட்டி வந்துடும். ஆன்ம முதிர்ச்சி. கோவில் கோவிலா போகும் பொழுது பல்வேறு சாதுக்கள், சந்நியாசிகள் பல பேரை பார்க்கும் பொழுது, சாதுக்கள் சந்நியாசிகள் இருந்த மட்டும்தான் பாடம் கத்துக்க முடியும் நினைக்காதீங்க. நான் இப்ப சொன்ன இல்லையா, திருடர்கள் இருந்து கூட பாடம் கத்துக்க முடியும். பல பாடங்களை, பல நன்மை தருகின்ற விஷயங்களை பல பேரிடமிருந்தும் கற்றுக்கொள்ளலாம். வாழ்க்கையே நம் ஆன்ம முதிர்ச்சிக்காக நம்மை தயார்படுத்தும் நான் யாத்திரை பண்ணும் பொழுதுங்கய்யா, இந்த சின்ன சின்ன பிக் பாக்கெட் அடிக்கிறவங்க, இந்த திருடர்கள்னு சொன்னாலே அந்த மாதிரி சில நபர்களை பார்த்திருக்கேன். அவங்களோட உட்காந்து பேசி கூட இருக்கேன். அவங்களுடைய அந்த ஸ்லீட் ஆஃப் ஹேண்டுங்கிறது மெஜிஷியன்ஸுக்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான குணம். ஸ்லீட் ஆஃப் ஹேண்ட்னா கை எப்படி எவ்வளவு வேகத்துல எது திருப்பி எதை மறைச்சு எதை காட்டி, அது ஒரு பெரிய வித்தை. அந்த ஸ்லீட் ஆஃப் ஹேண்ட பார்த்திருக்கேன். மெஜிஷியன் இருக்கிற ஸ்லீட் ஆஃப் ஹேண்டு இந்த சின்ன சின்ன பிக் பாக்கெட் அடிக்கிற திருடர்கள்ட்ட இருக்கும். அது மட்டும் இல்ல, ஒரு மனிதன் தொடப்படுகிறான் என்று அவனுக்கு தெரியாமலேயே அவனையும் அவன் உடம்பிலேயே போட்டிருக்கின்ற துணிகள் இதெல்லாம் எதையோ ஒன்று தொட்டு அவன் மேல இருக்கிற அவனுடைய பர்ஸையோ அவனுடைய உடைமைகளையோ எடுத்துட்டு போறது. இந்த கையினுடைய அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய, அவங்கள புகழறன்னு நான் சொல்ல, அவங்கள நான் புகழல. ஆனா அவர்களிடமெல்லாம் கூட சிலதெல்லாம் நான் வியந்து பார்த்திருக்கின்றேன். எந்த இடத்திலே கைப்பட்டால் அந்த நபருக்கு தெரிந்துவிடும்
எந்த இடத்திலே பொதுவாக மனிதர்கள் தான் தொடப்படுவதை உணர்வதில்லைன்னா ரொம்ப தெளிவா தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா அது அவங்களுடைய சர்வைவல் நீடு. இவைகளை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ஏற்படுகின்ற ஆச்சரியம், வியப்பு நமக்குள் பல முதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திவிடும். நீங்க நினைக்கலாம், திருடனை போய் பார்த்து என்ன சாமி முதிர்ச்சி வந்துரும்னு நினைக்காதீங்க. அவர்களுடைய கதைகளை எல்லாம் கேட்கும் பொழுது, அவர்களை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது கூட அவர்களுக்குள்ளெல்லாம் கூட அணைக்க முடியாத, அவங்களுக்கு சரின்னு பட்ட ஒரு நேர்மை, அவர்களுக்காகவே வகுத்து கொண்ட சில விதிகள், அந்த விதிகளுக்கு அவர்கள் கட்டுப்பட்டு இருப்பதையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுதுதான் தெரியும், எல்லா மனிதனுக்குள்ளுமே சில நன்மையும் நேர்மையும் மெச்சூரிட்டியும் இருக்குங்கய்யா. மனிதர்களை அப்ரிஷியேட் பண்ண கத்துக்கிட்டோம்னா, மனிதர்களை நேசிக்க கற்றுக்கொண்டோமானால், எல்லா நிலையிலிருக்கும் மனிதர்களும் நமக்கு ஆசானாக இருந்து நம் வாழ்க்கையை செதுக்குவார்கள். மேம்போக்கா பார்த்தோம்னா, இந்த மிடில் கிளாஸ் மென்டாலிட்டி, இவர் என்ன உட்கார்ந்துட்டு திருடன்களை பத்தி எல்லாம் புகழ் பாடிட்டு இருக்காரு, இல்ல ட்ரெயின்ல பாலியல் தொழில் பண்றவங்க எல்லாம் புகழ் பாடிட்டு இருக்காரு, பிச்சை எடுக்கிறவங்க எல்லாம் ஏதோ பெரிய ஆசான்னு சொல்றாரு. இது மாதிரி மேம்போக்கா பேசிட்டு இருந்தா பேசிட்டே இருக்கலாம். இறங்கி வாழ்க்கையை வாழ்ந்து பாருங்கள். இன்டென்ஸான ஒரு லைஃபா இருக்கும். இந்த ஒரு வருஷம் பரிவிராஜ யாத்திரை பண்ணீங்கன்னா அனுபவங்களின் தொகுப்பு ரொம்ப ஆழமா இருக்கும். ஆழமான உணர்ச்சிகளை உங்களுக்குள் கிளறிவிட்டு, அப்போது உங்களுக்குள்ள நடக்கிற மலர்ச்சியிலே ஆழமான சத்தியங்களை ஊன்றி விடுகின்ற சக்தி இந்த விளிம்பு நிலை, கீழ்நிலை மக்களுக்கு உண்டு. நீங்க யார கண்டுக்காம இருக்கிறீங்களோ, யார உங்களுடைய வாழ்க்கையோட பாகமே இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களோ, அவர்களெல்லாம் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பை அளிக்க முடியும். மொத்தமே 2 ரொட்டி தான் அன்னைக்கு சமைச்சிருப்பாங்க. நீங்க போய் ஐயான்னு கேட்ட உடனே ஒரு ரொட்டிய கவலையே படாம உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு மிச்சம் ஒரு ரொட்டியை மட்டும் சாப்பிட்டு தூங்குற அந்த மாதிரி மக்கள் எல்லாம் சந்திப்பீங்கயா. வாழ்க்கையில் எதை சேர்த்து வைக்க வேண்டும், எதை சேர்த்து வைக்க வேண்டிய தேவையில்லை அப்படிங்கிற தெளிவு வரும். நான் என்னுடைய சன்னியாசிகளுக்கு சொல்லுவேன், இந்த கைலாசத்தை நடத்துற சன்னியாசிகள், உலகம் முழுக்க கைலாசத்தை நடத்துற சன்னியாசிகளுக்கு சொல்லுவேன், இப்பவும் அவங்களுக்கு சொல்றேன். இதை மற்றவங்க யாரும் கேட்டு வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கிறதா பிடிங்க, அவங்களுக்கு சொல்றேன். சேர்த்து வைக்க வேண்டியது என்னன்னா, தொடர்ந்து ஆக்டிவா எனர்ஜெட்டிக்கா உழைக்கிற வாழ்க்கை முறைய, அதுதான் நம்மிடமிருந்து யாரும் திருட முடியாத மிகப்பெரிய சொத்து. நம்ம வாழ்க்கையில வெற்றி அடைகிறதுக்கு தேவையான சொத்து. பணம் கிடையாது, பணம் 2வது பட்சம் தான். ஃபர்ஸ்ட் பிரையாரிட்டி, முதல்
பல கைலாசங்களையும் தலைமையேற்று நடத்துகின்ற சீடர்கள், பக்தர்கள், கிரகஸ்தர்கள், சன்னியாசிகள் எல்லாருக்கும் சொல்லிடுறேன், கேட்டுக்கோங்க. உங்க கைலாசம் உருப்படியா, நல்லபடியா, வெற்றிகரமா, அதை நான் ஏன் என்ன காரணத்துக்காக உருவாக்கணும், அந்த குறிக்கோளுக்கு நேர்மையா வெற்றிகரமா நடக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, நீங்க சேர்க்க வேண்டிய முதல் சொத்து ஆக்டிவா தொடர்ந்து இயங்குகின்ற, நேர்மையோடு இயங்குகின்ற மன அமைப்பு. இந்த சந்நியாசிகள் சேவை நிறுவனங்கள் நடத்துறதுனால ஒரு பெரிய நல்ல விஷயம், அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, ஊழல் நடக்காது, பணம் திருடு போகாது. ஆனா அதுல பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ், பிளிப் சைடு என்னன்னா, அவங்க பாட்டுக்கு அன்கிளச்சிங், தபஸ், சமாதின்னு உட்கார்ந்துருவாங்க. பொதுமக்களுக்கு சென்று சேர வேண்டிய சேவைகள் நேரத்துக்கு சென்று சேராம தடைபடும். இந்த ரெண்டுத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணி நடத்துறதுக்கு அடிப்படை தேவை என்னன்னா, மிகுந்த உற்சாகத்தோடு நேர்மையோடு தொடர்ந்து இயங்குகின்ற மன அமைப்பு. இதுதான் நான் உருவாக்கி வச்சிருக்கிற, உலகம் முழுக்க உருவாக்கி இருக்கிற இந்த 1400 கைலாசமும் வெற்றிகரமாக இயங்குவதற்கான சொத்து, சேர்க்க வேண்டிய சொத்து. அதுக்கு அப்புறம்தான் அதை நடத்துறதுக்கான பணமோ வேற ஏதோ, இல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், வேற மக்கள், எல்லாமே ரெண்டாவது பிரையாரிட்டி தான். முதல் பிரையாரிட்டி இதுதான். இந்த மெச்சூரிட்டி பரிவிராஜக யாத்திரை பண்ணா வந்துரும். நாத சம்பிரதாயத்துல இந்த பழக்கம் உண்டு. சீடனுக்கு தீட்சை கொடுத்த உடனே யாத்திரை பண்ண சொல்லி அனுப்பிடுவாங்க. யாத்திரை முடிந்து வந்த பிறகுதான் அடுத்த நிலை தீட்சை. தசனாமி சம்பிரதாயத்திலும் இந்த பழக்கம் உண்டு. மகாநிர்வாணி, நிரஞ்சனி, ஜூனா, அட்டல், ஆனந்தா, இந்த எல்லா அக்காடாக்கள்லையுமே இந்த பழக்கம் உண்டு. ஒரு கும்பமேளாவில் தீட்சை கொடுத்து அடுத்த கும்பமேளா வரைக்கும் யாத்திரை பண்ணிட்டு வர சொல்லுவாங்க. 3 ஆண்டுகள் ரஃபா. நான் 1 ஆண்டு தான் பண்ண சொல்றேன். நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். நமக்குள்ள எப்ப கருணை பொங்கும்னா, வாழ்க்கையை பத்தி பயம் அழிஞ்சாதான் கருணை பொங்கும். இந்த பரிவிராஜக யாத்திரை பண்ணீங்கன்னா வாழ்க்கையை பற்றிய பயம் அழிந்து விடும். எப்பேற்பட்ட மோசமானவன் அப்படின்னு சமூகம் முத்திரை குத்தி வைத்த நபருக்குள்ளும் கூட அடி ஆழத்தில் தர்ம ஜோதி, தர்ம விளக்கு எரிந்து கொண்டிருப்பதை பார்ப்பீர்கள். அவங்களுக்குள்ள ஒரு நேர்மையும் நல்லதன்மையும் உயிரோடு துளிர்த்து இருப்பதை பார்ப்பீர்கள். எங்கு பார்த்தாலும் வாழ்க்கையோட பாசிட்டிவ் டைமென்ஷனை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் பொழுதுதான் நீங்க ரொம்ப ருசிச்சு ரசிச்சு உங்களுடைய மிகப்பெரிய பலம்னு நினைச்சு பிடிச்சு வச்சிருக்கிற உங்களுடைய பயம் அழியும். நீங்க உங்களை முதல்ல மலரச் செய்வீர்கள், உங்களை விரிப்பீர்கள். வல்னரபிளான உங்களுடைய ஆழமான, இனிமையான, எளிமையான, இனிமையா ஃப்ளோ ஆகிற உங்களுடைய பயம் தாண்டிய அன்பை திறக்க துவங்குவீர்கள். உங்களை
உலகத்துக்கு திறந்து வைக்க துவங்குவீர்கள். உங்களை உலகத்துக்கு திறந்து வைக்க துவங்கி விட்டீர்களானால் உங்களை சுத்தி வர்ற எல்லாருமே உங்களை முதிர்ச்சி அடைய செய்துவிட்டு செல்வார்கள். உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வரும் ஒவ்வொரு அனுபவமும் உங்களை முதிர்ச்சி அடைய செய்யும். 40 வயசுக்குள்ள இருக்கவங்க ஒரு வருஷம் இதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா, ஆக்சுவலா இப்பெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி. செல்போனை வச்சுட்டு டிராவல் விளாக் மாதிரி பண்ணிட்டே போனீங்கனாலே போதும். உங்களுக்கே தெரியும், நீங்க ஒரு பெரிய மாற்றத்தை பார்க்கிறீர்கள், ஒரு புது மனிதராக மாறிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள்னு புரியும். பைக்லயோ, டூ வீலர்லயோ, புல்லட்லயோ போறவங்க கூட போங்க. ஆனா பெட்ரோல், எரிபொருள் அங்கங்க மக்கள்கிட்ட இருந்து உதவி கேட்டு வாங்கிட்டு போகணும். அப்பதான் மக்களோடு உங்களுக்கு இன்டராக்ஷன் நடக்கும். மக்களோட உங்களுக்கு இன்டராக்ஷன் நடக்கும் பொழுதுதான் பல கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டி இருக்கும். மக்களோடு நீங்கள் வாழும் பொழுதுதான் உண்மையில் சமூகம் என்னன்னு புரியும். உங்களுக்கு சமூகத்தோட தேவை என்னன்னு புரியும். சமூகத்துக்கு உங்களுடைய தேவை என்னன்னு புரியும். உங்களை சமூகத்துக்கு ப்ரொடக்டிவா மாத்திக்கிற அந்த நுட்பம் புரியும். சமூகத்துக்கு ப்ரொடக்டிவா உங்களை மாத்திக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க தலைவன் ஆயிடுவீங்க. எந்த துறை எடுத்தாலும் அந்த துறையில தலைவன் ஆயிடுவீங்க. இந்தியா ஜெகத்குருவா மாறணும்னா ஹிந்துக்கள் ஜெகத்குருவா மாறணும். 1 கோடி இந்துக்கள் இளைஞர்கள் இந்த பரிவிராஜக யாத்திரையை செய்தார்களானால், இப்ப நீங்க தென்னாட்டை சார்ந்தவர்னா ராமேஸ்வரத்திலிருந்து கேதார் போங்க, வடநாட்டை சார்ந்தவர்னா கேதார்ல இருந்து ராமேஸ்வரம் வாங்க. இந்த 1 வருட பரிவிராஜக யாத்திரையை 1 கோடி இந்து இளைஞர்கள் செய்தார்களானால் இந்தியா ஜெகத்குருவாகிவிடும். கைலாசத்தோட நோக்கமே என்ன? இந்து மதத்தை உலகத்திற்கு கொண்டு செல்வது. அதுக்கு எனக்கு தேவை வலிமையான ஸ்ரத்தை உடைய தலைவர்கள். அதனாலதான் இந்த 1 வருஷம் ப்ரொடக்டிவிட்டி பத்தி கவலைப்படாம அப்பா பரிவிராஜ யாத்திரை பண்ணுங்கன்றேன். ஏன்னா அவங்க இந்த யாத்திரையை முடிச்சுட்டு வரும் பொழுது எவ்வளவு மெச்சூர்ட் ஆகிறாங்களோ அந்த மெச்சூரிட்டிய யாராலும் அழிக்க முடியாது. எத்தனை புத்தகத்தாலும் அழிக்க முடியாது. வாழ்க்கையை படித்துவிட்டு வருகின்ற பாடம் இது. ஒரு இரவுக்கு மேல் ஒரு இடத்துல தங்கக்கூடாது. ஆங்காங்கு மக்களிடம் உதவி பெற்று செல்ல வேண்டும். பல பேர் சொல்வீங்க, சாமி எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, எப்படி நான் விட்டு போறது? நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, 35-40 வயசு ஆகும்போது அந்த மிடில் ஏஜ் போர்டம் வரும். அதனால அழகா 1 வருஷம் ஒய்ஃப் கிட்ட குழந்தைங்களை விட்டுட்டு, அப்பா நீ பார்த்துக்கோ, நான் 1 வருஷம் போயிட்டு வரேன்னு போயிட்டு வந்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு புது பர்சனாலிட்டியா வருவீங்க. வாழ்க்கை புதுசா இருக்கும். அப்புறம் நீங்க குழந்தைங்களை பார்த்துட்டு 1 வருஷம் அவங்கள அனுப்புங்க. அவங்க போயிட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்க ஒரு புது பர்சனாலிட்டியா இருப்பாங்க. அப்போ வாழ்க்கையோட நெக்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் ஆரம்பிக்கலாம். அந்த மிடில் ஏஜ் போர்டம் இருக்காது. 2 பேரும் ஒரு புது நபர்களாக மாறி இருப்பீர்கள். உங்களுக்குள்ள இருக்கிற முதிர்ச்சி வாழ்க்கையை மிகுந்த முதிர்ச்சியோடு அணுகச் செய்யும். கல்யாணம் ஆயிட்டு இந்த மிடில் ஏஜ் போர்டத்துல தவிச்சுக்கிட்டு அந்த போர்டத்தினால வேற வேற அஃபயர்ஸ் அப்படி இப்படிலாம் சுத்துறதை விட இந்த யாத்திரை பரிவிராஜக யாத்திரை பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய உள் முதிர்ச்சி
வாழ்க்கையில பல நன்மைகளை கொண்டு வரும். பல தேவையில்லாத அடிமைத்தனமான பழக்கங்களை உங்களிடமிருந்து எடுத்துவிடும். நீங்க அடிமைத்தனமான பழக்கங்களுக்கு அடிமை ஆக ஆக வாழ்க்கையில உங்களை அறியாமலே சஃபகேஷனை ஃபீல் பண்ணுவீங்கயா. எப்ப பார்த்தாலும் தண்ணி அடிச்சுக்கிட்டு, இல்ல இந்த செல்போனையே நோண்டிக்கிட்டு போர்னோகிராஃபி அடிக்ட் ஆயிட்டு, இதெல்லாம் ஆரம்பத்துல சும்மா சில நாட்கள், சில வாரங்கள், சில மாதங்கள் இனிக்குங்கயா. அதுக்கப்புறம் உங்களையே அறியாம ஒரு சஃபகேஷனா இருக்கும். அந்த சஃபகேஷனுக்கு ரீசன் உங்களுடைய அடிக்ஷன்ஸ் தான் அப்படின்னு கூட உங்களுக்கு புரியாது. ஒரு வருஷம் இந்த பரிவிராஜ யாத்திரை பண்ணீங்கன்னா உங்க உயிருக்கே ஒரு ஃப்ரெஷ் பிரீதிங், ஃப்ரெஷ் ஏர் வந்த மாதிரி இருக்கும். பல பேர் ஒரு அடிக்ஷன் சிகரெட்டு இல்ல ஒரு அடிக்ஷன் ஆல்கஹாலை விடுறதுக்கு பல பாடுபட்டு இருப்பீங்க, பல வருஷமா பாடுபட்டு இருப்பீங்க. இந்த ஒரு வருஷம் யாத்திரை பண்ணுங்க, பல அடிக்ஷன்ஸ் உங்க காணாம போயிடும். அதை மறந்து விட்டோம் என்பதையே கூட நீங்கள் மறந்து விட்டு இருப்பீர்கள். நீங்க சிகரெட்டை மறந்துட்டா நீங்க சிகரெட்டை விட்டுட்டீங்க. நீங்க சிகரெட்டை மறந்துட்டீங்க அப்படின்றத கூட நீங்க மறந்துட்டா சிகரெட்டே உங்களை விட்டுருச்சு. அந்த அளவிற்கான முதிர்ச்சி உங்களுக்குள் நிகழ்ந்துவிடும். சொல்லிட்டே போக முடியும் என்னால. சமூகம் சார்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் இந்த பரிவிராஜ யாத்திரை செய்யும் இளைஞர்களால் நிகழும். எப்படி விவசாய பொருட்கள் எல்லாம் மதிப்பு கூட்டு செய்து விற்றல்னு சொல்றாங்க இல்லையா, இந்த வாழை மட்டையை எடுத்து நாரா மாத்தி அதை ஒரு கலைப்பொருளா மாத்தி விற்கிறது, மதிப்பு கூட்டு செய்தல். அத மாதிரி மனிதர்களை மதிப்பு கூட்டு செய்யும் ஒரு மிகப்பெரிய நிகழ்வு இந்த பரிவிராஜ யாத்திரை. பல மனிதர்களை சந்தித்து அவர்களால் ஏற்படுகின்ற சூழ்நிலைகள், அனுபவங்கள், வாழ்க்கை பாதிப்புகள் இதையெல்லாம் சிந்தித்து நிகழற மெச்சூரிட்டி இருக்கு பாருங்க. அதுவும் இந்த மாதிரி இந்த அடித்தட்டு மக்களோடு சேர்ந்து செய்கின்ற பயணம். ஒரு வருஷம் முழுக்க நீங்க பிளைட்லயே சுத்திக்கிட்டு அந்த மாதிரிலாம் பண்றதுனாலலாம் மெச்சூரிட்டி வந்துராது. வாழ்க்கையினுடைய கடைநிலை மக்களோடு வாழும் பொழுதுதான் உங்களுக்கும் சமூகத்திற்கும் உறவே துவங்கும். நல்ல மெச்சூர்டான தலைவர்கள் வேணும்னு நினைக்கிற அரசியல் கட்சிகள், ஜாதி சங்கங்கள், ரசிகர் மன்றங்கள் மற்றும் சமூக அமைப்புகள், நிறைய பேர் இப்போ ஆலய திருப்பணிக்கான சமூக அமைப்புகள்லாம் உருவாக்குறீங்க, ஆன்மீக சமூக அமைப்புகள்லாம் உருவாக்குறீங்க. எல்லாருமே உங்களுடைய அடுத்த தலைமுறை தலைவர்களா யார் மாறணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்கள இந்த ஒரு வருஷம் பரிவிராஜ யாத்திரை பண்ண வைங்க.
தகரம் தங்கமாகி இருக்கும், மனிதன் தலைவனாகி இருப்பான், சீடன் குருவாகி இருப்பான். நம்முடைய கம்ஃபர்ட் ஜோனை உடைச்சி வெளியில வந்தாதான் புழு பட்டாம்பூச்சியாக மலரும். நான் என்னுடைய கைலாசத்தை நடத்துற தலைமையேற்று நடத்துகிற எல்லா சன்னியாசிகளுக்கும் ஒரு உத்தரவு போட்டிருந்தேன். அதாவது அந்த கைலாசத்தை ஏன் உருவாக்கணுன்ற அந்த விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் பெரிய பெரிய போர்டா எழுதி உங்க ஆசிரமங்களுக்கு வெளியில வைங்க இந்த 4 மாசத்துக்குள்ள. ஏன் சொல்லியிருந்தேன்னா, நம்ம எல்லாம் நம்மளை அறியாமலே ஒரு விதமான கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ள போயிட்டு, இப்ப நாம செய்யற சேவைகள் போதுமப்பா. உதாரணத்துக்கு மதுரை கைலாசம்னா, ஏதாவது உற்சவம் நடக்கும் போது வர்றவங்களுக்கு அன்னதானம் பண்ணா போதுமப்பா அப்படின்னு உட்கார்ந்துடுறீங்க. ஆனா என்னுடைய நோக்கம் என்னன்னா, மீனாட்சியை தரிசனம் செய்ய வருகின்ற அத்துணை பேரும் பசியோடு போகக்கூடாது. வெறும் உற்சவத்தப்ப வர்றவங்க மட்டும் கிடையாது, சாதாரணமாக தினந்தோறும் மீனாட்சியை தரிசிக்க வந்தாலும் கூட அன்னையை ஜெகன்மாதாவை தரிசிக்க வருபவர்கள் பசியோடு போகக்கூடாது. அப்பன் சொக்கநாதனை தரிசிக்க வருபவர்கள் பசியோடு போகக்கூடாது. இப்ப நீங்க ஒரு லெவல் பண்றீங்க, ஆனா அந்த விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எழுதி வெளியில வச்சீங்கன்னா மக்கள் உங்களை கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க, ஐயா சாமி இதுக்காக தான் இந்த கைலாசத்தை உருவாக்கினாரு, நீங்க செய்யாம இருக்கீங்களே. மக்கள் கேட்கும் பொழுது நாம நம்முடைய கம்ஃபர்ட் ஜோனை உடைச்சிக்கிட்டு வெளியில வந்துதான் ஆகணும். புழு பட்டாம்பூச்சியா சிறகடிச்சுதான் ஆகணும், மலர்ந்துதான் ஆகணும். அந்த ஈகோ சிஸ்டத்தை நம்மளை சுத்தி நாமளே உருவாக்கிக்கிறது, தொடர்ந்து நம்மளை நாமளே டிமாண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது, மற்றவங்களுடைய டிமாண்ட்ஸுக்கு நம்மளை நாமளே விரிச்சுக்கிட்டே போறது. இதுதான் வாழ்க்கையின் முதிர்ச்சி. அதனாலதான் இந்த 4 மாசத்துக்குள்ள 1400 கைலாசமும் அவங்களுடைய வாசல்ல அழகா போர்டு டிஸ்பிளே பண்ணிடணும். விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட், மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். இதுக்காக தான் சுவாமிஜி இந்த கைலாசத்தை உருவாக்கி இருக்கார். இந்த சேவைகள் எல்லாம் கொடுக்கணும்னு சொல்லி இருக்கார். இந்த சேவைகள் உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா தயவு செஞ்சு இந்த போனு, இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க, மெசேஜ் அனுப்புங்க. ஏன்னா நீங்க அனுப்புற மெசேஜ் அந்த நம்பருக்கு மட்டும் போகாது, கைலாசத்துக்கு மகா கைலாசத்துக்கும் என்னுடைய பார்வைக்கும் வந்துடும் நீங்க அனுப்புற மெசேஜ். அப்ப நேச்சுரலா அந்தந்த கைலாசத்தை நடத்துகிற தலைவர்கள் அவர்களுடைய கம்ஃபர்ட் ஜோனை தாண்டி அவர்களையும் முதிர்ச்சி அடைந்து கொண்டு அவர்களுடைய சேவைகளை விரித்துக் கொள்வார்கள். ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்குங்கய்யா, ஹிந்து சேவை நிறுவனங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பணம் ஒரு பொருட்டே கிடையாதுங்கய்யா. நல்லபடியாக சேவையை நடத்துவதற்கு மக்கள்தான் தேவையே தவிர பணம் ஒரு பொருட்டே கிடையாது. இந்துக்கள் தன்னுடைய இயற்கையினாலேயே கொடுப்பவர்கள். மற்ற மதத்தவர்கள் கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு நான் சொல்லல, நான் இங்க ஒப்பீடு பண்ணல, என்னுடைய அனுபவம் இந்துக்களோடு, அதனால அதை நான் சொல்றேன். கொடுப்பதில் இந்துக்களை போல் வேறொருவர் கிடையாதுங்கய்யா. நடத்துறதுக்கான தலைவர்கள் தான் நமக்கு வேண்டுமே தவிர பொறுப்பெடுத்து நடத்தும் நபர்கள் தான் நமக்கு வேண்டுமே தவிர ஊழலோ ஏமாற்றோ இல்லாமல் ஒரு சேவை நடக்குதுன்னு நம்முடைய மக்கள் கன்வின்ஸ் ஆயிட்டாங்கன்னா பணம் உங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. நீங்கள் எவ்வளவு உங்கள் சேவையை விரித்து கொண்டே செல்லுகின்றீர்களோ அவ்வளவு மக்கள் கொடுத்து கொண்டே இருப்பார்கள்.
நமக்கு தேவை ஆக்டிவா, எக்ஸைட்டடா, இன்ஸ்பயர்டா, சரியான காரணத்தோடு சேவை செய்தல், சரியான ஆன்ம முதிர்ச்சியோடு சேவை செய்தல். இந்த சரியான காரணம் வந்துருச்சுன்னா போர் அடிக்காது, டயர்ட் ஆக மாட்டோம், எக்ஸைட்டடா வாழ்க்கையை நடத்திக்கிட்டே இருப்போம். இன்னும் நிறைய இருக்கு சொல்றதுக்கு. சமாதி பழகுதலும், ஒரு வருட பரிவிராஜக யாத்திரையும் உங்களுக்குள் மிகப்பெரிய மன முதிர்ச்சியை அளித்துவிடும். யார் யாரெல்லாம் இந்த ஒரு வருட பரிவிராஜக யாத்திரை பண்ணணும்னு விரும்புறீங்களோ, எங்களுடைய kailasa.org contact@kailasa.org இமெயில் அனுப்புங்க. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு நெட்வொர்க் வெப்சைட் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி எங்களால் ஆன எல்லா சப்போர்ட்டும் பண்றோம். இந்த 1 year எக்ஸ்பீரியன்ஸ பெஸ்டா மாத்திக்கிறதுக்கான டிப்ஸ், அது மட்டும் இல்லாம நீங்கெல்லாம் உங்க அனுபவங்களை எல்லாம் மற்றவங்களுக்கு பகிர்ந்தீங்கன்னா இன்னும் பல பேர் இன்ஸ்பயர் ஆகி 1 கோடி இந்துக்கள் ஜெகத்குருக்களாக மாறினால் இந்தியா ஜெகத்குருவாகிவிடும். ஹிந்து மதம் பல சம்பிரதாயங்கள், ஈகோ சிஸ்டம், அதோட தொகுப்பு தான் ஹிந்து மதம். அந்த ஈகோ சிஸ்டம் அத்தனையும் அனுபவிப்பதற்கான, அதை உங்கள் அனுபூதியாக மாற்றிக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பு தான் இந்த 1 ஆண்டு பரிவிராஜக யாத்திரை. இந்த காலத்துல இளைஞர்கள் நல்ல தைரியசாலிகளா மாறிட்டீங்கயா. சோசியல் மீடியா இருக்கிறதுனால கம்யூனிகேட் பண்றதும் புரிஞ்சுக்கிறதும் உறவுகளை மேம்படுத்திக் கொள்வதும் ரொம்ப ஈஸியான வேலை. இந்த சாதுர்மாசியம் முடிந்து நவராத்திரிக்கு பிறகு அங்கங்க ஊர் ஊரா இந்த பரிவிராஜக யாத்திரை செல்ல விரும்பும் மக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கும் சப்போர்ட் பண்றதுக்கும் ஒரு பெரிய வெப்சைட்டும், இன்ஃபர்மேஷன் லிங்க்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்றோம். உங்களுக்கு உங்களுடைய யாத்திரையை மேலும் மேலும் இனிமையாகவும் எளிமையாகவும் உங்களுக்கு முதிர்ச்சி அடைய வைக்கக்கூடியதாகவும் மாற்றுவதற்கான உதவிகளை செய்யறோம். அந்த மாதிரி விருப்பம் இருக்கிறவர்கள் இமெயில் அனுப்புங்க. ஞான ரீதியாக, ஆன்மீக ரீதியாக இந்த பயணம் வெற்றி அடைவதற்கான பல்வேறு
உதவிகளையும் செய்ய தயாராக இருக்கின்றோம். இன்னும் இந்த சமாதி நிலை பழகுவதை பற்றியும் பரிவிராஜ யாத்திரையை பற்றியும் மேலும் சில கருத்துக்களையும் அடுத்தடுத்த சத்சங்கங்களில் பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன். சமாதியில இருக்கும் பொழுது எப்படி ஒரு சமாதி நிஷ்டை கூடியிருக்கின்ற ஒருவரை எப்படி சகஜ சமாதிக்கு கொண்டு வருவதுன்றதுக்கான நுட்பங்கள் நிறைய பேர் அதை கேள்விகளா கேட்டிருந்தீங்க. காவிரி நீர் பாய்ந்து விளைந்த கொம்பு மஞ்சளை நிஷ்டை கூடியிருக்கும் நபரது சுண்டு விரல் அளவிற்கு சீவி நெய் விளக்கிலே நெருப்பில் காட்ட கொம்பு மஞ்சள் பற்றி எரியும், எரியும் கொம்பு மஞ்சளை நெருப்பை அணைத்து புகை மாத்திரம் சரத்தில் ஓடவிட பட்டுநூல் சரம் அசையும் அளவிற்கு சரம் ஓடத் துவங்கும். சமாதி நிஷ்டை கூடியிருக்கும் இடம் மூடப்படாத குகையாக இருப்பின் வேப்பம் கொழுந்தை தூபமாயிட்டு விளக்கெண்ணெயில் தீபம் வைக்க நீண்ட சுவாசம் மீண்டும் நிலை பெறும். நிஷ்டை கூடியிருக்கும் குகையானது மூடு குகையாக இருப்பின் குங்கிலியத்தால் தூபம் செய்து நெய்யாலே தீபம் வைக்க ஓடும் சுவாசம் பட்டுநூல் அசையும் அளவிற்கு சரம் ஓடி விளங்கும். அந்த காலத்துல இந்த சமாதி பற்றிய அறிவுகளை எல்லாம் என்னுடைய பெரியவர்கள் எனக்கு சொல்லி நான் கேட்டதை அப்படியே திருப்பி சொன்னேன். நான் சமாதிக்கு போகும் பொழுதும் அவர்கள் இப்படித்தான் உடல்ல பொருத்துவார்கள். அவர்கள் சமாதிக்கு செல்லும் பொழுதும் அவங்கள சகஜ சமாதிக்கு எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு இப்படித்தான் பண்ணுவோம். சமாதிக்கு போகும் பொழுது உச்சந்தலையில் சூடு இருக்கும், உடம்பெல்லாம் குளிர்ந்துரும். வேற எந்த பிசிக்கல் மெத்தடாலையும் ரெஸ்பிரேஷன், அது பிரீதிங் நடக்குதா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது. நூல் வச்சு பார்த்தா கூட அசையாது, மூக்கின் அருகில் நூல் வச்சு அசையாது. ஆனா இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி மூடிய குகையாக இருந்தால் குங்கிலியத்தால் சாம்பிராணியால தூபமும் நெய்யாலே தீபமும் போட்டா ஒரு 10 நிமிடங்களுக்குள்ளாகவே இந்த சுவாசத்தோட ஆழம் அதிகமா போய் அப்புறம் நூல் வச்சு அசையும். ஒவ்வொரு ஆர்கனா இந்த சகஜ சமாதிக்கு எடுத்துட்டு வருவாங்க. முதல்ல சுவாசத்தை சகஜமாக்குவாங்க. அதுக்கு பிறகு இந்த வாயை திறந்து கரிசலாங்கண்ணி பொடிய அண்ணாக்குல வச்சு தடவனா உணவில்லாமல் நெடுநாள் அமர்ந்திருப்பதனாலே உடம்புக்குள்ளே தேங்கி இருக்கின்ற பித்தம் வெளியில வந்துடும். அப்போ ஜீரண உறுப்புகள் எல்லாம் இயங்க துவங்கி சகஜ சமாதிக்கு வரும். அதுக்கு பிறகு நல்ல உருக்கிய
நெய் கை தொடும் பதம் சூட்டிலே உள்ளங்காலில் வச்சு தேய்த்தால் இந்த தொடு உணர்ச்சி சகஜ சமாதி நிலைக்கு வந்து இந்த தொடு உணர்ச்சி மலர ஆரம்பிக்கும். உச்சந்தலையில் இருக்கின்ற அதே அளவு சூடு உள்ளங்காலுக்குள்ளும் வந்து முழு உடம்புக்குள்ளும் அந்த சூடு பரவ துவங்கும். இதெல்லாம் இந்த சமாதி நிலையினுடைய ரகசியங்கள். இன்னும் அடுத்தடுத்த சத்சங்கங்களை இந்த சமாதி நிலை பற்றிய ரகசியங்கள், குறிப்புகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன். அடுத்ததாக நான் சொல்ல விரும்புவது, இப்ப நான் சத் சங்கத்தப்போ ஒரு முக்கியமான வார்த்தையை சொன்னேன். இந்து மதத்தை பொறுத்தவரை எந்த சேவை செய்தாலும் பணம் ஒரு பொருட்டே அல்ல, மக்கள் கொட்டுகிறார்கள், கொடுக்கிறார்கள்னு சொன்ன அது உண்மை. உலகம் முழுக்க நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். என்னுடைய பொது வாழ்க்கை 16 வயசுல யோக பட்டாபிஷேகம் பண்ணி என்னுடைய குருமார்கள் பொது வாழ்க்கைக்குள் என்னை இயங்கச் செய்தார்கள். இதுவரை ஒருவரிடமும் கேளாது நான் செய்ய வேண்டிய செயல்களை செய்து கொண்டே இருக்கின்றேன். தானாகவே என் பிச்சை பாத்திரம் நிறைந்து கொண்டே இருக்கிறது. பரமசிவன் அருளாலே நான் செய்ய வேண்டிய சரியான செயல்களை செய்து கொண்டே இருப்பதனால் என் பிச்சை பாத்திரம் அக்ஷய பாத்திரமானது. எடுக்க எடுக்க வந்து கொண்டே இருக்கின்ற அக்ஷய பாத்திரமாக பரமசிவன் இதை மாற்றிவிட்டார். இப்போ இந்து மத ஆலயங்கள் சார்ந்த பூஜை புனஸ்காரம், இதற்காக உருவாக்கப்பட்ட அன்னதான கட்டளைகள், அன்னதான மடங்கள், மண்டகப்படிகள் அல்லது பள்ளிகள், கல்லூரிகள், திருமண மண்டபங்கள் அல்லது வேறு எந்த இந்துக்களுக்காக நிறுவப்பட்ட சேவைகளும் நடத்த முடியாமல் நீங்கள் யாராவது கஷ்டப்பட்டால், பணம் இல்லை என்கின்ற காரணத்திற்காக, தயவு செய்து நீங்கள் இந்த இமெயில் முகவரிக்கு இமெயில் பண்ணுங்க, contact@kailasa.org. எங்ககிட்ட பல அன்பர்கள் குறிப்பிட்ட சேவைகளுக்காக பொருளாதார உதவி அளிக்க தயாராக இருக்கிறார்கள். அது ஒரு லார்ஜ் டேட்டாபேஸ் வச்சிருக்கோம். நான் ரொம்ப தெளிவா இருக்கேன். மக்களுடைய விருப்பம் என்னவோ அதுக்கு மட்டும்தான் அந்த பணம் செலவாகணும். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் மீனாட்சி தரிசனம் பண்ண வர மக்களுக்கு அன்னதானம் போடணும்னு நினைச்சாருன்னா அந்த பணத்தை வாங்கி நான் அண்ணாமலையார் மலை சுத்திர மக்களுக்கு அன்னதானம் போடுறது கொடுக்க மாட்டேன். நன்கொடையாளர் இப்போ மீனாட்சியும் பரமசிவ சக்தி தான், அண்ணாமலையார் பரமசிவன் தான் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அனுபூதி, அது வேற. ஆனா நன்கொடை கொடுக்கிற மக்கள், கொடுக்கிற நபர்
மீனாட்சி கோயிலுக்கு வர்ற பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் போடணும்னு நினைச்சாருன்னா அங்க மட்டும்தான் அதை செலவு பண்ணுவேன். அந்த பணத்தை வேற ஒரு காரணத்துக்கு செலவு பண்ண மாட்டேன். இந்த மாதிரி பல அன்பர்கள் உலகம் முழுக்க வேற வேற காரணங்களுக்காக நன்கொடை அளிக்க தயாராக இருப்பதா எங்களுக்கு செய்தி அனுப்புறாங்க. நாங்க ஒரு இணைக்கின்ற பாலமாக இருக்கின்றோம். யார் எந்த விதமான இந்து மதம் சார்ந்த சேவைகளுக்கு, இப்ப நான் சொன்ன அல்லது சொல்லாது விட்ட சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்து மிஷன் சேரிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க. அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல சேவை பெறுபவர்கள் யாராக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். அது இந்துக்களாக மட்டும் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனா நடத்த துவங்கியவர் இந்து மதத்தை வாழுகின்ற கடைபிடிக்கின்ற ஒரு நபரா இருப்பார். அந்த மாதிரி எந்த சேரிட்டியா இருந்தாலும் உங்களால் நடத்த முடியவில்லை என்றால் எங்களுக்கு இமெயில் அனுப்புங்க. நிச்சயமாக எங்களால அதுக்கான சரியான ஒரு நன்கொடை அளிக்க விரும்புகின்ற அன்பர் நபரோட உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி விட முடியும். உங்களுக்கு தொடர்ந்து நன்கொடைகள் வருவதற்கான சூழலை எங்களால் ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியும். ஒரு சில மாதங்களுக்குள்ளேயே எங்களால மிகப்பெரிய பல நபர்களுக்கு உதவக்கூடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பண்ணிவிட முடியுது. இது வேற ஒண்ணுமே இல்லைங்க. நாங்க ஒரு இணைக்கின்ற பாலமாக இருக்க போறோம். பல பேர் காசியில் அன்னதானம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. சோ இப்ப நாங்க காசியில ஆசிரமம் ஒண்ணு ஆதீனம் ஒண்ணு நடத்துறோம். ஆனா அந்த ஒரு ஆதீனத்தால அதிக பேருக்கு பண்ணிட முடியாது. ஏன்னா சின்ன இடம் அது. அங்க இருக்கிற சன்னியாசிகள் நாள் முழுக்க வேலை செஞ்சாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நபர்களுக்கு தான் அன்னதானம் கொடுக்க முடியும். அதை மீறியும் செய்ய விரும்புகிற நபர்கள் பல பேர் இருக்காங்க. அப்ப காசியில் அன்னதானம் பண்ணணும்னு நினைக்கிற, ஏற்கனவே அந்த சேவை நடத்திட்டு இருக்கிற பல நிறுவனங்கள், உங்களுக்கு பணம் பற்றாக்குறை இருந்தால் எங்களுக்கு தெரிவித்தீர்களானால் இந்த இணைக்கும் பாலமாக நாங்கள் இருப்போம். இந்த மாதிரி பல நபர்கள் அந்த டோனரோட விருப்பம், அந்த பணத்துக்கு கற்பு, நேர்மை, அதோடு நடத்தப்பட வேண்டும். இது ராமகிருஷ்ண மடத்துல இருந்து நான் கத்துக்கிட்ட பாடம். சில பேர் என்கிட்ட எழுதுவாங்க, இந்த மாதிரி காசியில கடைசி காலத்தை கழிக்கணும்னு அங்க போய் இருக்கிற முதியவர்களுக்கு மருத்துவ சேவை பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் சாமி, இதுக்காக இந்த பணத்தை ஒதுக்கி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, எங்களால இப்ப காசியில மருத்துவ சேவை உடனே ஆரம்பிச்சு நடத்துற அளவுக்கு சன்னியாசிகளோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரோ எங்களுக்கு இல்லை. ஆனா நீங்க யாராவது மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தீங்க, உங்களுக்கு பணம் தேவை அப்படின்னா எங்களுக்கு எழுதுனீங்கன்னா அந்த நபரோட கனெக்ட் பண்ணி விட்டுருவோம். அவர் உங்களுக்கு நேரடியா நன்கொடை கொடுத்துருவார். நீங்க அதை வச்சு நடத்திக்கலாம். நீங்கள் அந்த சேவைகளை தொடர்ந்து செய்யலாம். இந்த மாதிரி இந்து மதம் சார்ந்து யார் எந்த சேவை செய்தாலும் உங்களுக்கு பணம் பற்றாக்குறை இருக்குமானால் எங்களுக்கு இமெயில் அனுப்புனீங்கன்னா எங்களால கனெக்ட் பண்ணி விட முடியும். அதே மாதிரி சில பேர் இந்த அன்னதான மடங்கள் நடத்துறவங்க, எங்களால நடத்தலாம் முடியல சாமி, ஆளும் இல்லை பணமும் இல்லை, நாங்க யாருக்காவது வேணா கொடுத்துடுறோம் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா, அதை விலை கொடுத்து வாங்கி நடத்துகின்ற விருப்பம் இருக்கிற அன்பர்கள் மக்கள் நிறைய பேர் எனக்கு எழுதுறாங்க. அவங்கள உங்களோட கனெக்ட் பண்ணி விடுறேன். நீங்க அவங்களோட சேர்ந்து நடத்துவதோ அல்லது நீங்க என்ன பண்ணுமோ நீங்க உங்களுக்குள்ள பேசி முடிவு பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி இந்து மதம் சார்ந்த எந்த சேவையாக இருந்தாலும் அந்த சேவைக்கு உங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற சங்கடங்களில் எங்களால பாகமாக மாறி தீர்வை அளிக்க முடியும். உலகம் முழுக்க கோடிக்கணக்கான இந்துக்களின் தானம் செய்கின்ற, தர்மம் செய்கின்ற உணர்வுகளை நாங்கள் தட்டி எழுப்பியிருப்பதனால், அந்த மாதிரி தர்மம் தானம் செய்கின்ற உணர்வுடைய இந்துக்கள் எங்களோடு தொடர்பில் இருப்பதனால்
இதை எங்களால் மிக சுலபமாக இந்த பாலமாக இருக்கின்ற செயலை செய்ய முடியும். அதனால அந்த மாதிரி தேவைப்படுகிற யாராக இருந்தாலும் தயவு செய்து எங்களுக்கு உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸை இமெயில் பண்ணுங்க. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இது ரொம்ப உணர்ச்சிகரமான ஒரு விஷயம், நான் மகிழ்ச்சி அடைந்த ஒரு விஷயம். பல பேர் பல விருதுகளுக்காக, போன சத்சங்கத்தில் நான் சொன்ன மாதிரி பல விருதுகளுக்காக தங்களையும் மற்றவர்களையும் நாமினேட் பண்ணியிருக்காங்க. அது ஒரு பக்கம். பல ஆயிரக்கணக்கானவர்கள், ஆக்சுவலா ப்ரப்போர்ஷன் பார்த்தா 8 மடங்கு அதிகமாக மெசேஜஸ், இமெயில்ஸ் வந்திருக்கு. என்னன்னா, சாமி எங்களுக்கு பணம் வேண்டாம், நீங்க எங்க பேரை சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணி விருது கொடுங்க போதும், அந்த பணத்தொகையை எங்களை விட கஷ்டப்படுற வேற யாராவது ஒருத்தர் கொடுத்துருங்க. 8000 பேருக்கு மேல் இந்த மாதிரியான மெசேஜஸ் அனுப்பியிருக்காங்க. அதாவது அவங்களுக்கே அந்த விருது பெறதுக்கான தகுதி இருக்கிறது, அன்னதானம் செய்கிறார்கள், ஒரு கோவிலை ஒரே ஒரு குடும்பமாக இருந்து சிவாச்சாரியார் பார்த்துக் கொள்கிறார்கள். அது மாதிரி இந்த யூடியூப் சேனல் நடத்தி இந்து மதத்தோட கோவில்களை பத்தி எல்லாம் உலகத்துக்கு எடுத்து சொல்றார்கள். அவங்களுக்கே விருது பெறதுக்கு தகுதி இருந்தால் கூட அவங்க என்ன சொல்றாங்க, சாமி எங்க பேரை சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணி விருது கொடுக்கட்டும் போதும், பணம் வேண்டாம், பணம் எங்களை விட கஷ்டப்படுற வேற யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு நீங்களே கொடுத்துக்கோங்க. இவர்கள் எல்லாரையும் ஒன்று கூட்டி இந்த நவராத்திரி காலத்திலே, நவராத்திரி 9 நாட்கள் நாங்க கர்நாடகால இருக்கிறதுனால தசரா 10 நாட்களாக கொண்டாடுகிறோம். அந்த 10 நாட்களில் இந்த அன்பர்கள் எல்லாருக்கும் விருதுகள் போய் சேரும் வழி, அவர்களுக்கு விருது அளிப்பது மட்டும் இல்லாம நானும் அவர்களுடைய பெயர்களை எல்லாம் சொல்லி அவர்களுக்கு விருதை அளிப்பது என்கிற முடிவு எடுத்திருக்கின்றோம். இது உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தை தருகிறது. அதாவது நாம நல்ல தன்மையை காட்டினால் மக்கள் அதைவிட நல்லவர்களாக இருக்கிறார்கள். நாம கொஞ்சம் தியாகம் பண்ணலாம்னு நினைச்சா மக்கள் அதைவிட பெரிய தியாகிகளாக இருக்கிறார்கள். அவங்க என்ன சொல்றாங்க, சாமி உங்க வாயில பேரை சொல்லி நல்லா இருங்கன்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணா போதும் சாமி, அந்த விருது கொடுங்க போதும், பணத்தை வேற யாருக்காவது கொடுத்துருங்க. ஆஹா, உங்களையெல்லாம் வாழ்த்தவும் உங்களோடெல்லாம் நட்பு செய்யவும் தான் பெருமான் எனக்கு நாக்கையே கொடுத்திருக்கின்றார். இது ஒரு டச்சிங் மூமெண்ட். நான் ஆக்சுவலா வேற மாதிரி எதிர்பார்த்தேன். நான் எதிர்பார்த்தது, இந்த ஊடகங்கள்லாம் என்னை பத்தி இவ்வளோ வதந்திகள் பரப்புறாங்க, இவ்வளோ பொய்கள் சொல்றாங்க, அதனால மக்கள் என் கையால விருது வாங்கறதுக்கு தயங்குவாங்களோன்னு எதிர்பார்த்தேன். ஆனா அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கு. பணமெல்லாம் கொடுக்க வேணாம் சாமி, நீங்க வாயால எங்க பேரை சொல்லி வாழ்த்துங்க போதும், அந்த விருது கொடுங்க போதும். அந்த விருது வந்து ஒரு சர்டிபிகேட்டும், அந்த ருத்ராட்ச மாலை, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விருதுக்கும் ஒவ்வொரு விஷயம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதை கொடுங்க போதும் சாமி, வேற எதுவும் வேண்டாம், பணம் எங்களை விட கஷ்டப்படுற வேற யாருக்காவது ஒருத்தர் கொடுத்துருங்க. இது 1 அல்ல 2 அல்ல 8000 பேருக்கு மேல் இந்த மாதிரி மெசேஜஸ், இமெயில்ஸ் அனுப்பியிருக்காங்க. அதெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நாம நம்முடைய நல்லதன்மையை திறந்தால் மக்கள் அதைவிட நல்லவர்களாக இருக்கிறார்கள். நாம கொஞ்சம் தியாகம் பண்ணலாம் நினைச்சா மக்கள் அதைவிட பெரிய தியாகிகளாக இருக்கிறார்கள். விருதுகளுக்காக வந்த நாமினேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த சன்னியாசிகள் உட்கார்ந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கூடிய விரைவிலே இந்த நவராத்திரிக்கு முன்பாக இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஃப்ரீஸ் பண்ணி முடிச்சிருவோம்னு நினைக்கிறேன். அப்படி முடிக்க முடியாதது தொடர்ந்து நவராத்திரிக்கு பிறகும் தொடரும்.
இந்த 4 மாதம்னு ஏன் நான் இன்சிஸ்ட் பண்ணேன்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்ட அளவு வச்சாதான் என்னுடைய சன்னியாசிகள் இந்த கைலாசத்தை நடத்துற இந்த பக்தர்கள், அன்பர்கள், சீடர்கள் வேக வேகமா வேலை செய்வாங்க. நான் மொத்தமா ஒரு 1000 பேருக்கு விருது கொடுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைம் வைக்காம விட்டுட்டேன்னா இவங்க பாட்டுக்கு அப்படியே ஒரு 10 வருஷம் நடத்திட்டு இருப்பாங்க. அப்படி இல்லாம 4 மாசத்துக்குள்ள அப்படின்னு நான் கட்டாயப்படுத்தும் பொழுது என்ன பண்றாங்க, அட்லீஸ்ட் ஒரு 200 பேரை முடிவு பண்ணுவாங்க. அப்ப மீதி கொடுக்க வேண்டிய 800 பேர் தொடர்ந்து பண்ணுங்க. அந்த வேகத்தை உருவாக்கி விடுவதற்கு காலத்தை குறிப்பிட்ட காலமாக வைப்பது மிக முக்கியமான தேவையா இருக்கு. யார் வேண்டுமானாலும் இந்து மதத்துக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஆனால் நடத்த முடியாத சிக் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க, ஆனா நடத்த முடியாம சிக் யூனிட்டா போயிட்டு இருக்கும். இல்ல ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க, நடத்த முடியாம சிக் யூனிட்டா போயிட்டு இருக்கும். ஒரு அன்னதானம் பண்ணணும்னு ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க, நடத்த முடியாம சிக் யூனிட்டா போயிட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி நீங்க யார் இருந்தாலும் உங்களுக்கு பணம் தேவை என்றால் உங்கள் சேவைகளை நடத்துவதற்கு தயவு செஞ்சு இமெயில் அனுப்புங்க. எங்களிடம் நன்கொடை அளிப்பதற்கு லட்சக்கணக்கான நபர்கள் காத்திருக்கிறார்கள். அவங்களோட உங்க பர்பஸ் மேட்ச் ஆச்சுன்னா டைரக்டா கனெக்ட் பண்ணி விட்டுறேன். எங்களுடைய பர்பஸ் யார் யாரோடலாம் மேட்ச் ஆகுதோ அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கி நாங்க பண்ற சேவைகளை பண்றோம். ஆனா எங்களுக்கு இருக்கிற ஆள் பலத்துக்கு எங்களால் செய்ய முடியாத அளவிற்கு அதிகமாக நன்கொடை அளிக்க மக்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் நம்புற ஒரு விஷயம், மக்களுடைய பணத்திற்கு கற்போடு இருந்தோமானால் தொடர்ந்து மக்கள் கொடுத்து கொண்டே இருப்பார்கள். அதனால வாங்கி ஸ்டோர் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை, ஹோல்டு பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஆக்டிவா ஒர்க் பண்றதுக்கான தலைவர்களை மட்டும் உருவாக்கி விட்டோம்னா போதும். பணம் ஒரு பொருட்டே அல்ல, மீண்டும் மீண்டும் சொல்லுகிறேன். யார் இந்து மதம் சார்ந்த சமூக சேவைகளில் எந்த சேவைகளில் ஈடுபட்டாலும் எங்களால் அவர்களுக்கு பொருளாதார ரீதியான நன்கொடைகளை பெற்றுத்தர இயலும். அதே மாதிரி இந்த இந்து மதம் சார்ந்த புத்தகங்கள் பப்ளிஷ் பண்ற பதிப்பகத்தவர்கள், நீங்க ஏதாவது இந்த பழைய இந்து மதம் சார்ந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, அதுக்கு மட்டுமே சப்போர்ட் பண்ணணும்னு விரும்புற நிறைய அன்பர்கள் உலகம் முழுக்க இருக்காங்க. அவங்களுடைய டேட்டா பேஸ் எங்களுக்கு இருக்கு. அதாவது அவங்க எங்களுக்கு இமெயில் அனுப்பியிருக்காங்க, இந்த மாதிரி புத்தகம் சார்ந்த பதிப்புத்துறை சார்ந்து யார் சேவை பண்ணாலும் நான் இத்தனை லட்சம் நன்கொடையாக கொடுக்க விரும்புகின்றேன்னு அனுப்புனவங்க இருக்காங்க. அந்த டேட்டா பேஸையும் இந்த டேட்டா பேஸையும் கனெக்ட் பண்ணி பாலமாக இருப்பதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம். இந்த பாலமாக இருக்கிற சேவையைத்தான் நான் முக்கியமா செய்ய விரும்புறேன். ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருப்பேன், எங்ககிட்ட இருக்கிற மனிதர்கள் வாலண்டியர்ஸோட எண்ணிக்கை, அவர்களுடைய செயல்படும் திறன், அது என்ன எங்களால முடியுமோ அதை செய்வோம். அதை தாண்டியும் மக்கள் கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்கிறதுனால
மற்ற செய்கின்றவர்களோடு அவர்களை இணைத்து விடுகின்ற பாலமாக இருப்பது இந்து மதத்திற்கு மிகப்பெரிய நன்மை செய்யும். இந்து மத சேவைகள் மிகப்பெரிய விதத்திலே நடக்கும். நிறைய அன்பர்கள் எங்கிட்ட வந்து இந்த கோவில் கட்டணும்னு சொல்லுவாங்க. கோவில் கட்டணும், தேர் செஞ்சு கொடுக்குறேன், இந்த மாதிரிலாம் நிறைய வந்து சொல்லுவாங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் இருக்க என்னுடைய கைலாசங்களுக்கு நான் ஒரு வாய்மொழியாக ஒரு உத்தரவு செஞ்சு போட்டிருக்கேன். இந்தியாவில் இப்போதைக்கு கோயில் கட்டதில் நாம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டாம், நாம சமூக சேவைகளை ஃபோக்கஸ் பண்ணலான்னு. ஆனா கோவில் கட்டுகின்ற அன்பர்கள், உங்களுக்கு யாராவது கோவில் கட்டுறதுக்கான நன்கொடைகள்லாம் தேவைன்னு நினைச்சிங்கன்னா எங்களுக்கு இமெயில் அனுப்புனீங்கன்னா இந்த கோவில் கட்டுறதுக்கு நன்கொடை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிற அந்த அன்பர்களோடு உங்களை கனெக்ட் பண்ணி விடுறோம். ஏன்னா நான் என்னுடைய கைலாசங்கள் முழுக்க எல்லா இந்தியாவின் கைலாசங்களையும் அடுத்த ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு கோவில் கட்டுறதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணாம சமூக சேவைகள்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஆனா நீங்க கோவில் கட்டுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நன்கொடை தேவைப்படுமானால் எழுதினீர்களானால் எங்களால் நிச்சயமா இணைக்க முடியும். கோவில் கட்டுறதுக்குன்னு நன்கொடை கொடுக்க நினைக்கிறவர்களை அந்த அவர்களுடைய விருப்பத்திற்கு உங்கள் விருப்பம் இணங்கி போகும் பொழுது அவர்களை உங்களோடு இணைத்து பாலமாக எங்களால் இருக்க முடியும். ஐ திங்க் இன்னும் சில பாயிண்ட்ஸ் நான் சொல்ல வேண்டியது சொல்லாமல் விட்டுட்டேன். ஏன்னா எனக்கு ஹிண்ட்ஸ் போட்டு கொடுத்தவங்க என்னுடைய சன்னியாஸ் டீம் வந்து இன்னும் சில பாயிண்ட்ஸ் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. மேபி அடுத்த சத்சங்கங்களில் இவைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன். வேற ஏதாவது கிரியேட்டிவான விதத்துல நாம இந்துக்களுக்கு சேவை பண்ண முடியும்னு நீங்களாம் நினைச்சிங்கன்னா எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம். நிச்சயமாக எங்களுக்கு எந்தெந்த விதத்திலெல்லாம் சேவை செய்ய இயலுமோ அந்த விதத்திலெல்லாம் செய்கின்றோம். நீங்கள் எல்லோரும் நித்யானந்தத்தில் நிறைந்து நித்யானந்தத்தில் மலர்ந்து நித்யானந்தமாகிட ஆசீர்வதிக்கின்றேன். நன்றி. ஆனந்தமாக இருங்கள். Radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Shuddhatvaida Saivam, the state, space, powers, being, superconsciousness, and Maha Kailasa of Paramashiva. Paramashivoham Om Nithyananda Paramashivoham. The eternal bliss, Nithyananda. Thank you. Be blissful. His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam, Reviver of Sri Kailasa, the greatest Hindu nation. Conscious music, Satvik beats, NMHK. Check it out. Is that all that we know how to do? Making assumptions about life all day and don't forget the night too. Suddenly we think we bigger than the game. We get caught in ourselves, but at the end we still the same. Boom drop.
it's gone. The positivity, we forgot that we're a seed, we forgot we possibility. Time's up, folks, time to open our eye. Kailasa shining bright, time to fly. The avatar is back, alive. The space is open wide. Thrive, don't be stupid, stop wasting your life. Take ownership for your life. Take ownership for your life. Take ownership to stand upright. Take ownership, reclaim your might. Yeah, that's right, reclaim your might. Your might. Nithyanandam Paramasukadam Vanvatitam Gaganasadrisham Ekam Nityam Vimalamachalam Namo Nithyananda. Nithyananda Paramashivam Nithyananda Paramashivam. Nithyanandam Jnanapatati Manual under the guidance of Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness, Bhagavan Nithyananda Paramashivam. Let's start with the Sadguru Vandanam. Nithyanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasadusham Tattvamasyaadilakshya Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshi Bhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Let's go through the disclaimers. Security measures. No photography, video, audio recording. Important cautions. Please be aware of the important cautions. Science of our manifestation is authentic, time-tested, scientific and foolproof. The pramanas, the evidences, Shastra Pramana, the authentic scriptures, Shruti, Vedagama stand as a foundation for Hinduism. Apta Pramana, authentic, time-tested, foolproof compilation of the experience of the sages, rishis and enlightened masters, which is in terms with the Shastra Pramana. Atma Pramana, with Apta Pramana, a guru is able to experience and live the truth claimed by the Shastras. Shakshi Pramana, manifestation and experience of the guru's initiation in the disciple of a particular lineage, which is demonstrable to the world. And Pratyaksha Pramana, having the truth validated by the scientific study. All the Pramanas that Bhagavan gives us for all the power manifestation to understand the truth beyond our self-doubt, self-denial and self-hatred. For the power of Akashic reading, the scriptural reference is from Vijnana Bhairava Tantra, Sutra 84, Dharana 61. Power of remote viewing or Akashic reading is taken from the Vijnana Bhairava Tantra, Sutra 84, Dharana 61. Akasham vimalam pashyam Kritva drishtim nirantaram Sabdatma skandana devi Vairavam vapuratmayat Akasham vimalam pashyam Kritva
त्वादृष्टिं निरन्तरां सब्दात्मा स्कन्दना देवी भैरवं वपुरात्मयात्. Bhagavan Paramashivam beautifully says in this sutra, looking at the spotless infinite etheric space, Akasha, beyond the skies and clouds, one should fix one's gaze from the third eye without blinking continuously and make the body and the inner space steady and motionless. In the very moment, O Devi, one attains the nature and the powers of infinite space, Bhairava. Bhagavan Paramashiva beautifully explained how when we establish ourselves in unclutched space, the samadhi space, we are in the oneness with Paramashiva, and simply it opens up to what we want as reality. How does that happen? Bhagavan beautifully explained how our multiple actions in our body simultaneously, synergistically happens. Every cell has 3 billion codes. You can go and check. It has 3 billion codes in each of the DNA strands, and it gets copied every moment to the new cells. The old cells keep dying, the new cells keep forming. But we don't have any idea about it because it is happening by nature how we exist. Everything is mapped how we are in the microcosm into the macrocosm. Bhagavan beautifully says how our breathing, our heartbeat, our whole body functions is the way we function in the outer world also. How we manifest our body is the same way we can manifest the greater reality when we have the higher intelligence. And the samadhi gives us the higher intelligence to function from highest possibility. Who we are is not just the matter, but higher intelligence being who have mastered many arts of understanding the consciousness in the higher level. How when you are a child, you are thinking that whatever you're learning is very hard, and then when you go and do your PhD, you know things are very simple out there. How easy it is. Same way, when you become higher intelligence, the higher possibility that Bhagavan is saying, power manifestation, becomes the way of existence. You understand how things function. Like Bhagavan says, how a clay mold a baby is playing and it gets broken. It doesn't know, it cries and it thinks everything is broken. But you know how to fix it. Same way, Sadashiva, Brahmendra and all the great saints knew how to fix their body if something is broken, and they just fix it and keep going. It is not some miracle or something supernatural. Bhagavan says it is a science. If you learn that science, how in the outer world you go and say, okay, you want to become a NASA scientist or you want to become a doctor, you spend 25 years to learn the science. This science that Bhagavan is teaching us on planet Earth to become Paramashiva, who you are, eternally that existential reality, he is teaching the science to be in samadhi, to manifest all this greater truth. Again and again, we are blessed by our Guru, again and again to understand we are not just the matter, we are the subtlest consciousness, the energy, the frequency, higher frequency. And he raises our very energy and the frequency to manifest these powers. It is not just he tells something and goes, but also makes us understand, makes us cognize, and manifest in us all this deeper truth as powers. This is a science that millions of great Nayanamars, Alvars, Siddhas have manifested, and each one of us can manifest in this planet Earth. From Periya Puranam, beautifully, Sundarar, how Lord Shiva came down as an old man, reminded Sundarar of his true form, and the whole thing, how he has to go back to Kailasa. He comes and reminds him and even disappears into the formless. He comes in form and then disappears into the formless
to show that the very existence is from the formless, that Bhagavan says again and again. Guru comes to remind us again and again to hold that space, that everything is functioning from that samadhi space, unclutched space. It is the will arrogance of our mind thinking that our thinking is solving the problem. But Bhagavan clearly says what solves the problem exists much more in a higher as consciousness. If we understand that, we will not fight with what is happening, rather than unclutch from that and understand everything can be solved from the unclutched space. It is a science that if you understand, you can attract health, wealth, relationship, job, and all this great science was available for all the Hindus, practicing Hindus, and they were manifesting this as lifestyle. That is why the Hindus were the richest people on planet Earth, most smartest people on planet Earth, because it is the very nature how we exist. The existential reality always is the best thing that we can experience as our reality. Bhagavan Paramashivam beautifully gives us all the possibility to manifest powers. These Balasans of Nithyananda Gurukul have demonstrated the power of Akashic reading again and again and manifested so much of auspiciousness and abundance. Bhagavan says, when you don't make decision for 3 months and you just live without any decision making, simply the Akasha will just get your DNA triggered into reading the Akashic reading. And Parivirajaga is the best way for you to experience that. Here you can see the Balasans explaining their experiences about Akashic reading. So what happened was, on October 22nd and 23rd, I hosted a Nithya 2-day program to online centers like Toronto, Vancouver, Calgary, and few other centers. So there was intense participation from the Vancouver center. So I was very pleased about that. And in this, what happens is that after every chakra, the program is basically about the 7 chakras in your body and how they are the energy centers in your body. So every energy center is related to one particular power. So during the end of the whole program, the 2 days program, on October 23rd, I had an Akashic reading session with them, where I just got into the space of I am Sadashiva, I am Swamiji, I am Nithyananda. And after getting into that space, Kalabhairava was so happy with all of them that when somebody came, he blessed all of them that all of you will be cause for this Sadashivoham 2016, and as a mark of all of you will be cause for this 2016 Sadashivoham, you will have Vibhuti materialized on the Padakas, on the Atma Murti, all over the place. And this was the blessing which was given. And immediately, within the evening, that day evening in Vancouver, they saw Vibhuti materialized on Swamiji's Atma Murti, various places in Swamiji's Atma Murti, and it was literally like somebody has put the powder, like from hands of, if you drop powder, how it is. So it's like dropped in front of the Atma Murti. So much of Vibhuti materialized. And this is one of my most first experiences where I am able to materialize Vibhuti, not just here, but from here to somewhere which is so many miles away, hundreds of miles away from where I am staying. I was here in Biddi, in Bengaluru Adinam, conducting the session over the two-way conferencing, and the Vibhuti materialized in Vancouver. And there were about 10 people who are physically present, who witnessed the whole thing, and they have taken this and they have also posted about it in the Facebook, and we have clear recorded photograph and evidence of this Vibhuti being materialized. So I am very grateful to Swamiji for giving me this opportunity to be able to be a channel for Swamiji to flow through me. Thank you, Nithyananda. Each one of us is a manifestation of Paramashiva. We can experience that more and more when we understand the deeper truth. All that we need to do is experience oneness with Paramashiva. Today we are going to work with the Akashic reading of writing about the detail about the unknown places or unknown people. And if you have a partner, that's excellent. If you don't have a partner, you can write about the things of happenings of different places, and you can Google and verify the detail.
Each of the power manifestation might be a small exercise, but each of the exercise that Bhagavan is giving, when it manifests from completely the samadhi space, you will understand how you can function from the space of samadhi. Again and again, the unclutched space makes you manifest the greater truth. The brain start wiring and firing that consciousness is more real in you rather than the materialistic confused world. And more you will start understanding the deeper you are in the samadhi space, unclutched space, your life becomes more smoother, beautiful, and the most beautiful experience of deeper and deeper truth starts revealing in you. Like Bhagavan says, each of the step he is guiding us and also sitting here to make us understand and manifest in us as reality, to make us completely engross the whole thing into our physical reality. Each time the power manifestation happens, we are very convinced in our brain level that whatever we understand becomes the cognition, the wiring and firing starts happening. So all the energy that Bhagavan is giving us starts forming in a circuit so that it doesn't drain from us but stays and manifests as the greater reality. Now all we need to do is, once you write the questions, sit straight with the head, neck and spine in a straight line. Bring Paramashiva to your third eye, and we all had the most beautiful darshan and melting in Paramashiva continuously for few hours. All of us, all the strands of DNA would have awakened simply by having the darshan of Paramashiva. Just dissolve in that for few minutes, chant the Mahavakya deeply in that unclutched and samadhi space, complete completion with everything. Bring the thoughtless space, how you are just listening and just enjoying Bhagavan for hours together. Hold that space continuously and experience the oneness and chant the Mahavakya with a deep listening. All that we need to do is... Sorry for the technical glitch. Constantly hold the space of oneness. Chant the Mahavakya in a deep listening. Whatever your experience in the inner space, just do not get engaged and start chanting the Mahavakya in gratitude, in love, and you will simply see the manifestation happening as your reality. And whatever you're writing down, at the end you verify, take a picture authentically, and you can cause others with all this great blessing that Bhagavan is showering on us. So let's start chanting the Mahavakya intensely and deeply for few minutes collectively, and whatever appears, write down the detail and verify, and we can share with the world. Let's start manifesting the power of Akashic reading. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour,
Let the Vani open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eye. Nithyananda Paramashivam. 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 Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Vani open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eye. Nithyananda Paramashivam. 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 Nithyananda Paramashivam.
Verify the answers, whatever Paramashiva is showing. And we'll have one more cycle. Before we go to the next cycle, I can show you the how during the Paramashivoham program, the Inner Awakening program, they have clearly verified the EEG of the brain, how it has really been the extraordinary. Like if you go to any mindful meditation, transcendental meditation, 30%, 40%, 50%, you can see the increase. Here you can see that completely whenever you see Paramashiva and whenever he initiates by these words, by the initiation that his presence gives us, what happens in our brain clearly has been shown in this video, and you can watch this before the second cycle. So while you verify, you can see the beautiful clipping of the medical team that has analyzed how the participant experience complete samadhi space just by the presence of the avatar. Show the baseline. You sit with your eyes closed for a few seconds. Then when I ask you to open your eyes, you open your eyes. Eyes closed now. So what you see is different colors in the circular areas, from blue to orange to white. She's kind of already partially activated, unfortunately. Otherwise, somebody else who has just walked into the ashram would be showing a lot of blue and orange and red color and very little white at this moment. No, just now she was sitting here. That is another one problem. So what you can see now is that she has got her eyes closed, and therefore the delta waves are quite active, as you can see. And the alpha wave, which is the idling, like when you turn the motor on in a car, it's idling but doing nothing. That's also very active because it's almost turning white. This is the eyes closed activity of a normal brain, usually to a lesser extent than this. This is a little hyper compared to a normal person. Can you open your eyes now? As soon as she opens her eyes, you see that the alpha waves start disappearing. It becomes blue, which means it's now not as active as it was before. The delta also is largely becoming blue, but the other waves, like the theta waves and the beta waves, are now getting increased in size. So this demonstrates that the idling capacity of the brain has stopped, and now it's doing some thinking work. The blue areas are the beginning of activation, and the very white areas are areas of extreme activation. Now you can see that this is the general phenomenon that you would see in an average person. Different parts of the brain showing different waves at different times. This is normal. We do not show all the waves all the time at all the places. We can start. Get her now here. There are two things to a brain wave. One is the frequency. Based on the frequency, it's called alpha, beta, theta, etc. That is number of cycles per second. And the other aspect of the brain is called the amplitude. Based on the amplitude, the color changes from blue to white. Normally the scalp, which is so far away from the brain, catches very little electrical energy, and therefore the amplitude is very, very less. Doctor, when you say ready, I'll activate. One more sentence. So if the amplitude increases, you'll see that the color changes to a white because it's gone beyond the spectrum of the machine, actually. The machine can capture up to red, and after that it can only show white because it doesn't know how to calculate the amplitudes higher than that. And these amplitudes come from very deep within the brain, called the thalamus, the hypothalamus. The problem is the moment she entered my breathing space, see, already she is getting activated, as you can see.
You are able to see? See, nothing is being done, but she's already getting larger and larger areas. The delta is fully activated while she's awake. Now she should be fast asleep actually, if she's showing this degree of delta. I'll try to withdraw something so that the normal baseline is shown. Now only then the difference will be. You can see the difference between when she was sitting out there and what's happening to her now. And she has not even been fully activated yet. No, now only I have to activate. When you say yes, I will look at her. So we can activate now, Swamiji. Namah Shivaya. So what you can see now is that the amplitude of all the brain waves, whether it's delta or beta or alpha or there, have increased to such an extent that the mapping is now showing a white, intense white color. And this signifies that there is a tremendous surge of energy, which you can see in the squiggly lines below. You know, the kind of waves that you've seen are not the waves that she had earlier. Almost all the brain waves are simultaneously activated at all times. Just to show you how these are not some myth, but these are not some supernatural. It is the natural existence of how our brain functions with the maximum capacity. When you are in samadhi, what happens? More and more you understand this deeper truth, you will attract the right wealth, right auspicious things, right people, right job, everything. Understanding that everything is functioning from the conscious space as energy and frequency. You are not just the matter. You are consciousness. You are the frequency. You are the self-effulgent light, the Akshaya Guna of Paramashiva, who you are, forgetting that you think you are a matter. You are just a person with the body and limiting yourself with all the incompletion. Bhagavan gives us all the possibility to remove that incompletion and raises us again and again to the highest possibility. This has never been recorded, never been seen. You can go through any of the other meditation where it becomes white is never heard of. That is the problem. We are too good to be true. And more you experience the samadhi. This is what becomes permanent in your brain and you are called enlightened. Enlightened is a Buddhism word. Bhagavan says, go on Shravana Manana Nidhyasana, living the truth of samadhi, unclutched space. In every action you do, everything you do, you experience the deeper reality. So we'll have now one more cycle. Deeply contemplate of only holding Paramashiva as your identity. Everything else, do not clutch with that. Thoughts come, thoughts go. Be unclutched. Bhagavan says the seer seen is disappeared whenever you unclutch. Unclutch from everything except your experience. Who you are is the experience of the experiencer. Bhagavan clearly says again and again, witness yourself how you exist and you will experience the deeper and deeper truth of experiencing the greater science. To keep this subtle truth is what Paramashiva has to come in the human form and make us understand, to drop the will arrogance that we are something as body or mind, but we are the subtle energy and frequency which is manifested as the reality. To remind us, the Guru comes down and makes us manifest our whole life. That is power manifestation. Otherwise, we get into the boredom, tiredness, disease and death. Again, be born to learn this whole science. So here Bhagavan is giving us the opportunity and experience and blessing and initiation to manifest this greater science, to make our brain wire and fire again and again this highest possibility in us, so that we can receive that initiation from Bhagavan and continue to hold that throughout our whatever we are doing in the outer world, manifesting all the best things. For five more minutes, we'll have one more cycle and write down the questions very clearly. And all you need to do is do not
put away your Facebook for a few minutes and only dissolve in Paramashiva. Just be in Samadhi. Just experience who is that who's experiencing everything. Bhagavan again and again saying that. And don't engage in the thoughts. Engage in listening, gratitude. Dissolve yourself in deep love for Paramashiva. Melting in Paramashiva to experience this highest Samadhi space. Bhagavan's presence in Kailash Courtyard is very high. He is manifesting through us, waiting to manifest through us. So we'll simply see the answers appearing and we can write down the answers and verify at the end of the session. You can use the Paramashiva Shila, you can use the Atma Murti for seeing the answers and writing the answers. And at the end, you can take a picture after authentically verifying and share with the world. Let's have this one more cycle. Now just sit straight with the head, neck and spine in a straight line. Just bring yourself to the deep listening. Chant the Mahavakya. Dissolve yourself. Disappear into Paramashiva in deep gratitude. Let's start. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Vani open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Nityananda Paramashivam. 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 Nityananda Paramashivam.
Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Vanni open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Jnananda Paramashivam. Om Jnananda Paramashivam. Jnananda Paramashivam. Om Jnananda Paramashivam. Om Jnananda Paramashivam. Jnananda Paramashivam. Om Jnananda Paramashivam. Slowly, very slowly, open your eyes. Whatever Paramashiva has shown, please go ahead and share it in the social media platform. Why should I now share? I have sat for the satsang, I have done the puja, yoga. What is causing? Again and again, Bhagavan gives the signs. Charya Pada. Charya Pada is the daily routine, how we go to work or eat daily or do things daily, because we understand when we daily do that only, our body is fine. We don't skip eating for 2 days. We are very clear about the food. Same way, the consciousness, again and again, our brain has to wire and fire this greater science. And doing the yoga, doing the puja, and again detoxing our body, and listening to the satsang initiation, even though it is recorded, again and again listening to the master every single day adds so much in our life. And doing the power manifestation and causing others. Only when we cause others, we become a whole. Like you eat not for your tongue. You know that food is not just for your tongue. It is for your blood, your brain, your different body parts. Same way you understand, you're not getting enlightened by yourself. You're becoming from the wave to the ocean. And that happens when you cause and celebrate Paramashiva, recognizing the subtler dimension of you. Only when you're causing with your own words in the social media or calling a person and telling about the satsang and all that Bhagavan says, reach 1 crore people and give this unclutch meditation and make them start practicing that every single day and making them experience samadhi. It is nothing but your own reflection, what you create from your reality. Now you're doing it unconsciously, landing up at only root shock. Consciously, when you cause your reality, you will know how to cause your reality into the higher dimensions. These exercise, every step is so important that Bhagavan has meticulously designed for us to experience the enlightened space, enlightened lifestyle. And doing this every single day is the way we are going to wire and fire our brain into the higher intelligent way of lifestyle. Otherwise, just whenever Bhagavan comes and come to the satsang and ask Bhagavan for blessing, we will not be able to hold that energy. He is pouring, he is Ganga. If you go once a year and take Ganga bath, your body will be still dirty. Every day we have to clean ourselves. Same way, causing every day and making a beautiful ecosystem where you can practice the unclutch meditation, watch the satsang and do the daily routine that Bhagavan has given as Guruvak is the ultimate gift that you can give to somebody.
So go on enriching in your social media, tag it to your friends and families, and from the deeper understanding how the more intelligent society happens around you, you will be blessed to live in such a beautiful space. So with that, let's surrender all this powerful cognition, power manifestation at Bhagavan's lotus feet in deep gratitude, thanking Bhagavan for all the gifts from Mahakailasha for each one of us in every session that he is showering on us. And thank you for whoever stayed back to receive the prasada and whatever he has shown in the Akashic reading. Please go ahead, take a picture and share it to the world, and go on sharing your unclutch experience and the unclutch link tinyurl.cc/unclutch and enrich the world. Thank you. With that, let's end with the Purna Mantra. Let's sit straight with the head, neck and spine in a straight line. Bring Paramashiva to your third eye. Hold the powerful space. Paramashiva is real in my thought, word and action. Seeing everything, everyone as Paramashiva as my reality throughout the day. Holding that powerful space, now let's chant the Purna Mantra to end the session. Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudashyate Purnasya Purnamataya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat Sarvam Bhagavate Sri Nithyananda Paramashivam Padukarpanamastu. Om Nithyanandam. Thank you so much. Next session, after the next satsang, we'll have more power manifestation. You can join in through eCitizen. Thank you.